Hallelujah. हालेलुया. I welcome all of you for this Sunday service. या रविवारच्या सभेमध्ये आपणा सर्वांचं आम्ही स्वागत करत आहोत. Let us close our eyes and look to God this time. यावेळेस आपण डोळे आपण बंद करूयात आणि प्रभूकडे बघूयात. Lord, we come to your throne of grace this morning. प्रभू तुझ्या कृपेच्या राजासनासमोर आज सकाळी आम्ही येतो. And Lord, we want to thank you for your grace and mercy in our life. आमच्या जीवनावरती तुझी दया आणि कृपा आहे त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. And we just surrender and submit everything into your mighty hand this morning, God. आणि आज सकाळी सर्व गोष्टींचं समर्पण आम्ही तुझ्या महान हाती करत आहोत. Thank you, Lord, for your protection and your love upon our lives. आमच्या जीवनावरती तुझी प्रीती आणि तुझं संरक्षण त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. And Lord, as we're going to worship and we're going to hear from the word of God this morning. आणि आज सकाळी आम्ही जेव्हा देवाचं वचन ऐकणार आहोत, तुझी भक्ती करणार आहोत. Lord, we just pray that help us to worship you in spirit and in truth. आणि आम्ही प्रार्थना करतो की तू आम्हाला सहाय्य कर की आम्ही तुझी भक्ती आत्म्याने आणि खरेपणाने करावी. And open our hearts to listen from you, Father God. आणि आमच्या अंतःकरण तू खुले कर जेणेकरून आम्ही तुझ्याकडून ऐकावं. Till that extent we submit and surrender everything into your mighty hand. तेथपर्यंत सर्व काही तुझ्या महान हाती आम्ही सोपित आहोत. In Jesus' name we pray. प्रभू येशूच्या नावात प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. Amen. आमेन. Amen. आमेन. And now this time we're going to hear the scripture reading from English and Marathi. यावेळेस शास्त्रभागाचं वाचन इंग्रजी आणि मराठीमध्ये करण्यात येईल. Deuteronomy chapter 28 and verses 1 to 14. If you will only obey the Lord your God by diligently observing all his commandments that I commanding you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your womb, the fruit of your ground, and the fruit of your livestock, both the increase of your cattle, the issue of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessings upon you in your barns and in all that you undertake. He will bless you in the land that the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as his holy people, as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. All the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. The Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb, in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground in the land that the Lord swore your ancestors to give you. The Lord will open for you his rich storehouse, the heavens, to give the rain of your land in its season, and to bless all your undertaking. You will lend to many nations, but you will not borrow. The Lord will make you the head and not the tail. You shall be only at the top and not at the bottom, if you obey the commandments of the Lord your God, which I am commanding you today, by diligently observing them. And if you do not turn aside from any of these words that I am commanding you today, either to the right or to the left, following other gods to serve them. May God bless this reading. अनुवादाचे पुस्तक याचा 28वा अध्याय 1 ते 14 वचन मी आपल्यासाठी वाचतो आहे. तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि ह्या ज्या सर्व आज्ञा मी तुला सांगतो त्या काळजीपूर्वक पाळशील, तर तुझा देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उच्च करेल. तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकशील, तर हे सर्व आशीर्वाद तुझ्याकडे धावत येतील. नगरात तू आशीर्वादित होशील व शेतीवाडीत तू आशीर्वादित होशील. तुझ्या पोटचे फळ, तुझ्या भूमीचा उपज आणि तुझी खिल्लारे, गुरेढोरे व शेरडे मेंढरे यांचे वत्स आशीर्वादित होतील. तुझी टोपली व तुझी परात
आशीर्वादित होतील. तू आत येशील तेव्हा आशीर्वादित होशील व बाहेर जाशील तेव्हा आशीर्वादित होशील. तुझ्यावर चढाई करणारे शत्रू तुझ्यापुढे मार खातील असे परमेश्वर करेल. ते एका वाटेने तुझ्यावर चालून येतील पण तुझ्या पुढून 7 वाटांनी पळून जातील. तुझ्या धान्याच्या कोठारांना व तू हात घालशील त्या प्रत्येक कामाला परमेश्वर बरकत देईल. तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्यात तो तुला बरकत देईल. तू आपला देव परमेश्वर याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या मार्गाने चालशील तर तो आपल्या शपथेला जागून तुला आपली पवित्र प्रजा करून स्थिर ठेवील. परमेश्वराचे नाव तुला दिले आहे हे पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रे पाहतील तेव्हा त्यांना तुझा धाक वाटेल. आणि जी भूमी तुला देण्याची परमेश्वराने तुझ्या पूर्वजांशी शपथ वाहिली होती ती तुझ्या पोटचे फळ, तुझ्या गुराढोरांचे वत्स व तुझ्या भूमीचा उपज यांची तुझ्या कल्याणासाठी तो अभिवृद्धी करेल. परमेश्वर तुझ्यासाठी आपले उत्तम भांडार म्हणजे आकाश खुले करून तुझ्या भूमीवर योग्य ऋतूत पाऊस पाडेल व तुझ्या हातच्या सर्व कामाला बरकत देईल. तू पुष्कळ राष्ट्रांना उसने देशील पण तुला कोणाकडूनही उसने घ्यावे लागणार नाही. तुझा देव परमेश्वर याच्या ह्या आज्ञा मी तुला देत आहे त्या ऐकून तू काळजीपूर्वक पाळशील तर परमेश्वर तुला पूछ नव्हे तर मस्तक करील. तू खाली नव्हे तर वर राहशील. ज्या गोष्टीविषयी मी तुला आज आज्ञा करीत आहे त्यापासून उजवीडावीकडे वळून अन्य देवांच्या नादी लागणार नाहीस व त्यांची सेवा करणार नाहीस तर असे घडेल. प्रभू वाचलेल्या वचनावरती आशीर्वाद पाठव. Hallelujah. हालेलुया. Let us close our eyes and we are in the presence of God this morning. आज सकाळी आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये असताना आपले डोळे बंद करणार आहोत And say, Lord, I'm here to worship you this time. आणि प्रभूला आपण म्हणूयात की देवा तुझी भक्ती करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत. In worship, we need to surrender and submit everything in the mighty hand of God. उपासनेमध्ये सर्व गोष्टींचं समर्पण आपण पराक्रमी देवाला करणं गरजेचं आहे. And let's allow Holy Spirit to work in our life this morning. आणि आज सकाळी पवित्र आत्म्याला आपण वाव देऊयात की आपल्या जीवनामध्ये त्याने कार्य करावं. Let's surrender our life one more time into the hand of mighty God. आपलं जीवन देवाच्या महान हाती आपण पुन्हा एकदा सोपवूयात. Let's close our eyes त्यावेळेस आपले डोळे आपण बंद करूयात and say, Lord, आणि प्रभूला म्हणूयात have your will in me. तुझी इच्छा माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण कर. I want to surrender and submit everything into your mighty hand this morning. सर्व गोष्टींचं समर्पण आज सकाळी मला तुला करायचं आहे. We welcome you, Holy Spirit, in this place. या ठिकाणामध्ये पवित्र आत्म्या आम्ही तुझं स्वागत करतो. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभू. Every eye closed. प्रत्येक डोळे बंद आहे. Let us look to Him this time. त्यावेळेस आपण त्याच्याकडे पाहणार आहोत. Thank you, God. पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना. पवित्र आत्मा,
धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you, Lord, for your presence this morning. आज सकाळी तुझ्या सानिध्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. And we give just all glory, honor, and praise to your name. सर्व मान सन्मान स्तुती आम्ही तुझ्या पवित्र नावाला देतो. Let us give a big clap offering unto Jesus. यावेळेस प्रभू येशूला आपण मोठ्याने टाळ्यांचं वंदन Say देऊया thank you, Jesus, for your grace in our life. आणि त्याचे आभार मानूयात की त्याची कृपा आपल्या जीवनामध्ये आहे. Say because of you, we are here. आणि आपण त्याला म्हणूयात की देवा तुझ्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आहोत. You know what? Something is very amazing in our life. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का की आपल्या जीवनामध्ये एक गोष्ट अतिशय अद्भुत आहे. Many times we think that we are surrounded with people, we are surrounded with our problems, or maybe we are surrounded with few things in our life. आणि पुष्कळदा आपल्याला असं वाटतं की आपल्या अवतीभोवती लोक आहेत आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्या अवतीभोवती आहेत. But let me encourage you and tell you this morning that you are surrounded with God. पण आज सकाळी मला तुम्हाला उत्तेजन देऊ द्या आणि तुम्हाला हे सांगू द्या की तुम्ही देव तुमच्या अवतीभोवती You are आहे. always surrounded with His presence. त्याच्या सानिध्याने नेहमी तो आपल्या आजूबाजू आहे. But many times we forget to hold His hand पण पुष्कळदा आपण त्याचा हात धरायला विसरतो and we try to depend upon our own understanding. आणि आपण प्रयत्न करतो की स्वतःची जी समजणूक आहे त्यावरतीच आपण So अवलंबून that's राहू. why in Bible God is reminding us that don't depend upon your own understanding. आणि म्हणूनच पवित्र शास्त्रामध्ये देव याची आठवण आपल्याला करून देतो आणि तो असं म्हणतो की स्वतःच्या समजबुद्धीवरती अवलंबून राहू नकोस. Submit to me and I'm going to guide you and guide your path. तर सर्व गोष्टींमध्ये परमेश्वराला तू समर्पित हो जेणेकरून तो तुझे मार्ग. Hallelujah. हालेलुया. So this morning, are you ready to submit your life into His mighty hand? तर मग आज सकाळी आपलं जीवन त्याच्या पवित्र हाती देण्यासाठी आपण तयार आहात काय? Because He's surrounded you in all the ways. कारण सर्व प्रकारे सर्व मार्गांनी त्याने तो तुमच्या अवतीभोवती आहे And He's going to help you in every situation of your life. आणि तुमच्या जीवनातील प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तो तुम्हाला सहाय्य So करणार let's आहे. receive His presence in our life and say, thank you, Jesus. तर त्याचं सानिध्य आपल्या जीवनामध्ये Thank you, स्वीकारूया आणि Lord, त्याला because धन्यवाद you're with म्हणूया me. आणि देवाला म्हणूयात की तू माझ्याबरोबर आहे म्हणून Thank you, धन्यवाद. Jesus. Let's clap our hands and give all glory to His name. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है. आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. Let's keep clap offering unto Jesus. आपण Thank टाळ्यांचं you, Lord, वंदन for केलं your पाहिजे. presence. लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है. लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है,
wherever we are. आणि हे किती अद्भुत गोष्ट आहे हे जाणून घेणं की And आपण has जिथे covered कुठे us जातो with तिथं His देव love आपल्या and बरोबर His आहे everlasting आणि त्याच्या life. सनातन प्रीतीच्या द्वारे त्याने आपल्याला आच्छादित केलं आहे And nothing can separate you from the love of God. आणि तुम्हाला देवाच्या प्रीतीपासून कोणतीही गोष्ट विभक्त करू शकत This is नाही the most beautiful thing, आणि अतिशय सुंदर गोष्ट ही आहे that nothing can separate you from the love of की God. तुम्हाला देवाच्या प्रीतीपासून कोणतीही गोष्ट विभक्त करू शकत नाही And God has created us to worship Him. आणि देवाने आपल्याला यासाठी निर्माण केलं आहे जेणेकरून आपण त्याची भक्ती करूया That's why it's written in the Bible that everything that has breath, praise the Lord. आणि म्हणूनच पवित्र शास्त्रामध्ये असं म्हटलं आहे की ज्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये श्वास आहे त्याने देवाची भक्ती करावी Just check yourself whether you have breath in your life. तर मग आपली स्वतःशी आपण तपासून बघूयात की मला श्वास आहे का नाही And if you have breath, आणि जर तुम्हाला श्वास आहे take this time and praise God. तर तुम्ही तपासून पहा आणि देवाची Say, स्तुती Lord, करा I'm here to worship you. आणि प्रभूला असं म्हणा की मी या ठिकाणी तुझी भक्ती करीत Not आहे because who I am, यामुळे नाही की मी कोण आहे because I know who you are. कारण मला हे ठाऊक आहे की You're तू कोण Almighty God. आहे तू सर्व समर्थ देव And you are आहेस the Alpha and Omega. तू अल्फा आणि And you ओमेगा are आहेस always present in my situations. आणि माझ्या परिस्थितीमध्ये तू नेहमीच हजर आहेस So we want to give all the glory, honor, and praise to His आणि name. म्हणूनच मला सर्व मान सन्मान स्तुती देवाला Thank द्यायची you, आहे Jesus. Let's clap our hands, everyone, wherever you are. Clap your जिथे कुठे आपण hands. आहोत आपण टाळ्यांचं वंदन प्रभूला देऊया And if you have breath, just praise Him. आणि आपल्या श्वासाच्या द्वारे आपण देवाला भक्ती करूया. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
राजांचा राजा प्रभूंच्या प्रभूला आपण मोठ्याने He टाळ्यांचं is वंदन the देऊया. only one that is Alpha and Omega. कारण केवळ तो एकच आहे की जो अल्फा And आणि He ओमेगा is the आहे highest. आणि तोच सर्वश्रेष्ठ आहे. Hallelujah. हालेलुया. Lord, we give all the glory, honor, and praise to your name. प्रभू सर्व मान सन्मान स्तुती आम्ही तुझ्या नावाला And this देतो. morning we come to your throne of grace. आणि आज सकाळी तुझ्या कृपेच्या राजासनास We जवळ आम्ही want to say येतो thank you, Lord. आणि आम्ही तुला म्हणतो की धन्यवाद. Just want to say thank you, Lord. केवळ तुला आम्ही धन्यवाद म्हणतो. If this morning you want to say thank you to Him, आणि आज सकाळी आपण देवाला धन्यवाद म्हणणार आहोत. wherever you are right जेथे कुठे now, तुम्ही आहात, I want to encourage you. मला तुम्हाला उत्तेजन द्यायचं आहे. Thanking God means you are saying that you trust Him. जेव्हा आपण प्रभूचे आभार मानत आहोत, याचा अर्थ आपण असं दाखवत आहोत की आपण देवावरती भरोसा ठेवतो. Thanking Him in every situation of your life. तुमच्या जीवनातील प्रत्येक परिस्थितीमध्ये त्याला धन्यवाद देत राहणं, It means you're showing that you trust Him. याचाच अर्थ आपण हे दाखवत आहोत की आपण त्याच्यावरती भरोसा ठेवतो. Things that had happened in your life, ज्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये घडलेल्या आहेत, thank Him for that. त्या सर्वांबद्दल देवाचे आपण आभार The मानूया. things which are going on in your life, ज्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये घडत आहेत, just thank Him for that. त्याबद्दल त्याला धन्यवाद द्या. And the things which are going to happen in your future, आणि तुमच्या भविष्यामध्ये ज्या गोष्टी होणार आहेत, just give thank to Him for all those things. त्या सर्व गोष्टींबद्दल त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या. God wants like this trust from you this morning. देवाला आज सकाळी तुमच्या जीवनाला स्पर्श करायचा आहे. Do you want to say, yes, Lord, I'm here to trust you in every situation of my life? तर मग आज तुम्ही असं म्हणण्यास तयार आहात काय की हो देवा, माझ्या जीवनातील प्रत्येक परिस्थितीमध्ये मी तुझ्यावरती विसंबून राहिलो आहे. I want to trust you. I want to trust you and hold your hand in everything, my past, my present, and my coming future. मला सर्व गोष्टींमध्ये तुझ्यावरती विसंबून राहायचं आहे आणि तुझा हात घट्ट पकडायचा आहे. म्हणजे भूतकाळामध्ये जे घडलं, जे वर्तमान काळात होत आहे आणि जे भविष्यामध्ये होणार आहे, Just want to surrender everything into your mighty hand. सर्व गोष्टींचं समर्पण मी तुझ्या महान हाती करत आहे. Fill my life with your presence माझं जीवन तुझ्या सानिध्याने तू भर. and help me and guide me मला according सहाय्य to your कर, will. मला सहाय्य कर आणि माझं मार्गदर्शन कर. If you want to say this, जर हे तुम्हाला आज म्हणायचं आहे, wherever you are right now, जेथे कुठे या क्षणाला तुम्ही आहात, just lift your hands towards heaven तुमचे हात स्वर्गाकडे उंच करा and dedicate your life into His mighty hand. आणि तुमचं जीवन त्याच्या पराक्रमी हातांमध्ये And समर्पित He will करा. never let you go down. तो कधीही तुम्हाला पडू देणार नाही. Never means never. तो कधीही तुम्हाला पडू देणार नाही. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रभू Lord, येशू. for your presence. तुझ्या सानिध्याबद्दल आम्ही Fill तुझे us with धन्यवाद your देतो. fresh anointing this morning, God. आज सकाळी तुझ्या ताज्या अभिषेकाने तो आम्हाला भर. Worship you, Jesus. तुझी भक्ती करतो. फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना. फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we come to your throne of grace प्रभू, आज सकाळी तुझ्या कृपेच्या राजासमोर येतो and we submit our life into your mighty hand. आणि आमचं जीवन तुझ्या महान हाती आम्ही समर्पित Knowing, करतो. trusting in you, Father, Lord, this morning. केवळ तुझ्यावरती विसंबून राहिलो आहे आणि भरोसा I ठेवला. love you, Jesus, for everything. तुझ्यावरती प्रीती आम्ही करतो. चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपनी बर्तन
दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपनी साई में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपनी साई
We submit our life into your mighty hand, God. आमचं जीवन तुझ्या महान हाती आम्ही सोपित आहोत. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Love you, Jesus. आम्ही तुझ्यावरती प्रीती करतो प्रभू येशू. Thank you for your protection, God. तुझ्या संरक्षणाबद्दल तुला धन्यवाद देतो. महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी न छोड़ूंगा. महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा. अपनी साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको बना. अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा. आइए अपने हाथों को हम ऊंचा कर लगाएंगे. Let's raise our hands. तेरी रूह से भर दे परमेश्वर. We pray God that God may fill us with His Spirit. और जो तू चाहता है कि मेरे जीवन में हो, And whatever you are desiring for my life, God, we just open our hearts and our life for you, Father God. आमचे अंतःकरण तू उघड प्रभू. And we worship you, Jesus, आम्ही तुझी भक्ती करतो प्रभू येशू. because you are the King of Kings and the Lord of Lords. कारण तू राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू आहेस. Thank you for your presence this morning. आज सकाळी तुझं सानिध्य, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. And Lord, thank you for touching our hearts आमच्या अंतःकरणाला तू स्पर्श करत आहेस म्हणून तुला धन्यवाद. and helping us to surrender to you, Father God. आणि आम्हाला सहाय्य तू करत आहेस की आम्ही सर्व गोष्टींचं समर्पण तुला Because करावं. not by might and not by power, but by the Spirit, says the Lord. शक्ती सामर्थ्याने नव्हे तर त्याच्या आत्म्याने प्रभू म्हणतो. And Lord, we receive that power and your presence in our life right now in Jesus' name. तेच सामर्थ्य तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्ही आमच्या जीवनामध्ये And we raise स्वीकारत our hands आहोत. and we say, Lord, आणि आम्ही आमचे हात उंच करत आहोत आणि असं म्हणत everyone, आहोत, wherever you are, just raise your hands. प्रत्येक जण जिथं कुठे तुम्ही आहात आपले हात तुम्ही उंच करा. He's going to fill you with His fresh anointing and His Spirit. तो तुम्हाला याच क्षणाला आरोग्य देणार आहे त्याचा नवीन ताज्या तवाने अभिषेकाने. भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा. मिट्टी बेजान हो मुझको उठा के, हाथों से अपने सजा. हो हाथों से अपने सजा. हाथों से अपने सजा. हो भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा. मिट्टी बेजान हो मुझको उठा के, हाथों से अपने सजा. हो हाथों से अपने सजा. यीशु हाथों से
you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. As we are attitude of praise and worship, देवाची स्तुती आणि भक्ती करीत आपण उभे असताना let's praise God because our God is a prayer answering God. आपण देवाची स्तुती करूयात, कारण आपला देव हा प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव आहे. And as we prayed for Brother Prashant Jagtap, he's been discharged from the hospital in his home. आणि आपण जसं की प्रशांत जगताप यांच्यासाठी प्रार्थना करत होतो, त्यांना रुग्णालयामधून घरी सोडण्यात आलं आहे आणि ते त्यांच्या घरी आहेत. Let us pray for the bereaved family of Mr. Prakash Austin as Mr. Prakash Austin went to be with the Lord. आपण मिस्टर प्रकाश ऑस्टिन या दुःखित कुटुंबासाठी जसं की मिस्टर प्रकाश ऑस्टिन हे प्रभूकडे गेलेले आहेत. Let's also keep Zogrekar family in our prayer as Mr. Zogrekar, the father-in-law of Brother Vaibhav Kharat, who is the member of our church, went to be with the Lord. यावेळेस आपण मिस्टर जोगळेकर यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करूयात की जे ब्रदर वैभव खरात यांचे सासरे आहेत आणि ते आपल्या मंडळीचे भाग आहेत. आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूयात की त्या कुटुंबाला देवाने सांत्वन करावं. Let us pray that God will comfort and console these families. आपण प्रार्थना करूयात की देवाने त्या कुटुंबाच्या सदस्यांचं सांत्वन करावं. Let us pray for Mr. John Kutti as he is undergoing dialysis from last 3 months, that God may touch him and heal him. त्यावेळेस आपण मिस्टर जॉन कुट्टी यांच्यासाठी प्रार्थना करूयात की जे डायलिसिसमधून मागील 3 महिन्यांपासून जात आहेत. आपण देवाकडे प्रार्थना करूयात की देवाने त्यांना स्पर्श करून आरोग्य द्यावं. Let's pray for the healing of Brother Kashinath Kamble and his family as they are sick, that God may touch them and heal them. यावेळेस आपण प्रार्थना करूयात ब्रदर काशीनाथ कांबळे आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी की जे आजारी आहेत. आपण प्रार्थना करूयात की देवाने त्यांना स्पर्श करून आरोग्य द्यावं. Let us also pray for the father of Brother Sam Parke as he is admitted in Sassoon Hospital, that God may touch him and heal him. यावेळेस आपण ब्रदर सॅम पार्के यांच्या वडिलांसाठी प्रार्थना करूयात की जे ससून रुग्णालयामध्ये ॲडमिट आहेत. आपण देवाकडे मागूयात की देवाने त्यांना स्पर्श करून आरोग्य द्यावं. Church, let us join our faith as Pastor Stephen Dar comes and leads us into prayer and presents this request unto the throne of grace. मंडळी, आपला विश्वास आपण एक करूयात आणि जसं की या विनंत्यांसाठी येऊन पास्टर स्टीवन प्रार्थना करत असताना आपला विश्वास आपण त्यांच्याबरोबर एक करूयात. Gracious Heavenly Father, we come to your throne of grace this morning. कृपाळू स्वर्गीय देवा, आज तुझ्या कृपेच्या आणि दयेच्या राजासनासमोर आम्ही येतो. We thank you, Lord, that your promise says that whatever we ask in this place, to that prayer, your ears are open and your eyes are open. प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, कारण तुझ्या वचनामध्ये तू असं म्हटलं आहेस, जे काही आम्ही तुझ्या नावामध्ये मागतो ते ऐकण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी तुझे कान आणि डोळे उघडे आहेत. And I believe that even as your people are joining with prayer, we believe that you are going to answer their prayer. आणि मी विश्वास ठेवतो की जसे की तुझे लोक आपला विश्वास एक करत आहेत या प्रार्थनांसाठी, तर तू आमची प्रार्थनेचं उत्तर देणार आहेस. Lord, we thank you, Lord, that you heard our prayer and discharged Brother Prashant Jagtap from the hospital. प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं आहे. ब्रदर प्रशांत जगताप यांना रुग्णालयामधून घरी सोडण्यात आलं आहे. Lord, we pray that you will strengthen him, Lord, only Father. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो की त्यांना तू बळ देत राहा. We thank you, Lord, that you are a God who gives us your grace in our time of sorrow. प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, कारण तू असा देव आहेस की जेव्हा आम्ही दुःखामध्ये शोकामध्ये असतो तेव्हा तुझी कृपा तू आम्हाला पुरवतोस. Lord, we pray for the Austin family. प्रभू, आम्ही ऑस्टिन कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो. As Mr. Prakash Austin has come in your presence, Lord, we pray that let this family experience your comfort, your peace. मिस्टर प्रकाश ऑस्टिन तुझ्याकडे आले असताना प्रभू, त्यांच्या कुटुंबासाठी मी प्रार्थना करतो की त्या कुटुंबियांनी तुझी शांती आणि तुझं सांत्वन स्वीकारावं. Lord, we pray that you strengthen their faith, Lord. आम्ही प्रार्थना करतो त्यांच्या विश्वासाला तू बळकटी दे. Lord, we pray for the Joglekar family. प्रभू, आम्ही जोगळेकर कुटुंबासाठी प्रार्थना Lord, करतो. as Brother Joglekar has come into your presence, Lord. जसं की ब्रदर जोगळेकर तुझ्या सानिध्यामध्ये आले आहेत. Lord, we pray for Joglekar family and the concerned families, Lord, only Father. प्रभू, आम्ही जोगळेकर कुटुंब आणि त्यांच्या इतर नातेवाईकांसाठी प्रार्थना Let them करतो. experience your joy. Let them experience your peace, Lord. Let them experience your comfort, Lord. तुझी शांती आणि तुझं सांत्वन त्यांनी त्याचा अनुभव घ्यावा. Let these two families know that you are there with them in their sorrow and grief. या दुःखित कुटुंबांना हे समजवावं की त्यांच्या दुःखामध्ये शोकामध्ये तू त्यांच्या बरोबर आहेस. Lord, we pray for Brother John Kutti, Lord.
यावेळेस प्रभू आम्ही जॉन कुट्टी यांच्यासाठी प्रार्थना Bless करतो. his treatment of dialysis, Lord only Father. त्यांची जी डायलिसिसचा उपचार आहे तो तू आशीर्वाद Lord, you are the great physician, Lord only कारण तू Father. महान वैद्य आहेस. Let your healing virtue flow through his body right now, Lord only तुझा Father. आरोग्याचा स्पर्श याच वेळेस त्यांच्या शरीरामध्ये We त्यांना claim जाणवू your दे. healing in Jesus' name, Lord only तुझं Father. आरोग्य प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही जाहीर करत Lord, आहोत. we claim your healing for Brother Kashinath Kamble and his family, Lord only Father. यावेळेस तुझं आरोग्य आम्ही ब्रदर काशीनाथ कांबळे आणि त्यांच्या कुटुंबावरती Let जाहीर them करत आहोत. experience your healing power penetrating to their bodies right now, Lord only Father. तुझं आरोग्याचं सामर्थ्य त्यांच्या जीवनामध्ये याच वेळेस कार्य करत आहे हे त्यांना समजू We दे. pray for Brother Parke who is admitted in Sassoon Hospital, Lord only Father. आम्ही ब्रदर पारखे यांच्यासाठी प्रार्थना करतो जे ससून We रुग्णालयामध्ये claim admit your आहेत. healing right now, Lord only Father, Lord. तुझ्या आरोग्यासाठी याच वेळेस आम्ही प्रार्थना करत By आहोत. your stripes, you have healed the dear ones, Lord only Father. तुला बसलेल्या फटक्यांनी तू या सर्व प्रियजनांना आरोग्य दिलेलं And आहे we believe that we are going to hear glorious testimony of the healing work that you have done in their life, Lord. आणि जे आरोग्याचं महान कार्य त्यांच्या जीवनामध्ये तू केलं आहे त्याची गौरवी साक्ष आम्ही ऐकणार आहोत असा विश्वास आम्ही धरतो. Till that extent, we give you all the glory, honor, and praise, Lord. तेथपर्यंत आमचा सर्व मान सन्मान स्तुती आम्ही तुझ्या पवित्र In नावाला देतो. Jesus' matchless name we pray. प्रभू येशूच्या अतुलनीय नावामध्ये प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. Amen. आमेन. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering, and mystery offering unto the Lord. यावेळेस देवाचा दशांश आपलं दान आणि सेवा करण्यासाठी दान देऊन आपण देवाची भक्ती करूयात. ना जीवन ना मृत्यू ना स्वर्ग दूत
our senior pastor has requested आपल्या वरिष्ठ पालकांनी विनंती केली आहे that those who would like to contact him ज्यांना कुणाला त्यांच्याशी संपर्क साधायचा should असेल note that when it is night here in India, there is day in USA. हे समजून घ्या की ज्यावेळेस भारतामध्ये रात्र असते त्यावेळेस अमेरिकामध्ये दिवस असतो So please take note of this. आणि या गोष्टीची कृपा करून नोंद करा किंवा दखल घ्या Please contact our pastor by WhatsApp number only. आणि आपल्या पालक साहेबांशी जर तुम्हाला संपर्क साधायचा असेल तर केवळ व्हॉट्सअपच्या क्रमांकाद्वारेच त्यांच्याशी संपर्क As the साधायचा regular call will be charged on your side. कारण जर तुम्ही नियमित त्यांना फोन केला तर तुम्हाला त्याचे पैसे जास्त पडतील Since we have new bank account, आपला नवीन बचत खाता क्रमांक असल्यामुळे it is getting difficult for us to get day-to-day information from the bank. आणि बँक कडून जे दररोजची माहिती आहे मिळवण्याकरिता फार कठीणाई होत आहे We are working on it, आम्ही त्याच्यावरती काम करत आहोत but till we receive the day-to-day information from the bank आणि दररोजचं जे बँक कडून माहिती मिळत आहे तोपर्यंत about your deposits in the bank, बँकामध्ये जे काय तुम्ही बचत खात्यामध्ये पैसे टाकत till आहात then, please send SMS or send a message on the WhatsApp to Mr. Ikidar. आणि तोपर्यंत तुम्ही संदेश पाठवा किंवा व्हॉट्सअपद्वारे संदेश पाठवा मिस्टर इकेदार यांना And this will help us. आणि त्याद्वारे आम्हाला खूप मदत होईल For all your prayer requests, please contact Reverend S.G. Koli and Pastor Stephen Dar. आणि तुमच्या सर्व प्रार्थना विनंतीसाठी तुम्ही संपर्क साधा रेव्हरंड स्टीवन दार आणि रेव्हरंड एस जी कोळी बरोबर As we are preparing to have regular services when the state government allows us to come together in this place, आणि या ठिकाणी ज्यावेळेपर्यंत राज्य सरकार आपल्याला परवानगी देत नाही आपण तयारी करत आहोत नियमित सभेसाठी एकत्र येण्याकरिता we request you to please send your details as follows. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुमची जी काही माहिती आहे याप्रमाणे आम्हाला पाठवा Your full name, तुमचं संपूर्ण number of members in the family, तुमच्या कुटुंबामध्ये किती सभासद आहेत address as to the area in which you are staying. आणि तुमचा पत्ता द्या की तुम्ही कोणत्या प्रभागामध्ये किंवा विभागात राहता Because when the state government allows us, we will not be able to come all together at one time, but we are going to have 100 people at one service. आणि ज्यावेळेस राज्य सरकार परवानगी देईल त्यावेळेस आपण एकत्र येऊ शकणार नाही परंतु एका वेळेला केवळ 100 लोकच एका सभेला येऊ शकतात So we will be having multiple services on Saturday and Sunday. शनिवार रविवार मग आपल्या एक पेक्षा अधिक सभा होणार आहेत So if you send your details, we can help you so that you can come in one of the services. जर तुम्ही तुमची माहिती पाठवली तर आम्हाला मदत होईल की तुम्ही कोणत्या सभेला येऊ शकता हे सांगण्याकरिता Please send your information by WhatsApp or SMS on the number on the screen. आणि कृपा करून तुम्ही व्हॉट्सअपद्वारे किंवा संदेश पाठवा तुमच्या स्क्रीनवर जो नंबर दिसत We आहे would like to त्यावर. thank all those who have sent their information. आम्ही आभार मानतो त्या सर्वांचे देणे आम्हाला अगोदरच ही सर्व माहितीचा पाठवली आहे It is always a joy and privilege to share the word of God. हे नेहमीच आनंद आणि खुशी आहे देवाच्या वचनातून संदेश देणे I know that you are at home and you long to be in the presence of the Lord here in the church premises. मला माहिती आहे की तुम्ही घरी आहात आणि तुम्ही फार आतुरतेने वाट पाहत आहात की कधी आपण या चर्चच्या परांगणामध्ये येत आहोत As Psalms 84 verse 2, psalmist says that my heart longeth and even fainteth for the courts of the Lord. स्तोत्रसंहिता 156:2 मध्ये म्हटलं की मी परमेश्वराच्या घरामध्ये येण्याकरता फार उत्सुकता आहे And I know that those the same words you might be saying in your heart. आणि मला माहिती आहे तेच शब्द तुमच्या हृदयात तुम्ही बोलत And असाल when we will come in the presence of the Lord, प्रभूच्या सान्निध्यामध्ये आम्ही when केव्हा we will येऊ come in the church in the premises. आणि या चर्च मध्ये आणि चर्चच्या अंगणामध्ये आम्ही कधी येऊ Many times when we think on these things, the Satan prompts us and says that, oh, you are so far away from the church, so you cannot receive the blessings of God. आणि पुष्कळच्या वेळेस हा विचार करत असताना सैतान आपल्या कानामध्ये कुजबुज करतो अरे तुझं चर्च पासून लांब आहे आशीर्वाद कसे मिळणार तुला And we try to think about that also. आणि मग आपण नेहमी हा विचार करायचा देखील प्रयत्न But this करतो morning I would like to tell you from the word of God पण आज सकाळी मला तुम्हाला देवाच्या वचनातून सांगायचं that आहे though you might be far away spiritually and physically from the church premises, that is the physical structure, आणि जरी तुम्ही जे काय इमारत आहे याच्यापासून जर दूर असाल चर्चच्या अंगणापासून but I tell you, you are not far away from the presence of God. पण मला तुम्हाला सांगायचं आहे की देवाच्या सानिध्यापासून तुम्ही लांब नाही God is with you. देव तुमच्या बरोबर आहे And because God is with you, that makes the difference in your life. जर देव तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या बरोबर आहे तोच तुमच्या जीवनामध्ये बदल घडून आणतो किंवा हा वेगळेपणा आहे God has decided to bless the people of God. In the word of God, we are going to see three characters that not only they were from the house, the spiritual house, but they were away from their physical house, and yet God blessed them in the land of the foreign country. आणि आपण 3 लोकांबद्दल पाहणार आहोत ते
त्यांच्या घरापासून दूर होते, परमेश्वराच्या घरापासून दूर होत्या, आध्यात्मिक जीवनापासून दूर होते, परदेशात चालले होते, तरी परमेश्वराने त्याच्या सानिध्याने त्यांना आशीर्वादित केला आहे. Joshua chapter 1 verse 7. योशुआ याचा पहिला अध्याय 7 Turn our वचन. Bibles to Joshua chapter 1 verse 7. आपलं पवित्र शास्त्र आपण उघडूया, योशुआ याचा पहिला अध्याय 7 वचन. Only thou be strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to the law, which Moses my servant commanded thee, and turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. योशुआ याचा पहिला अध्याय 7 वचन. मात्र तू खंबीर हो व खूप हिंमत धर, आणि माझा सेवक मोशे याने तुला दिलेले नियमशास्त्र सगळे काळजीपूर्वक पाळ. ते सोडून उजवीकडे डावीकडे वळू नको, म्हणजे जाशील तिकडे तू यशस्वी होईल. When we live a होशील. life that is according to the word of God, your physical place, your spiritual place does not matter, but God has promised to give you success and prosperity and blessings wherever you are. आणि मग तुम्ही तुमच्या शारीरिक घरापासून दूर असाल, आध्यात्मिक घरापासून दूर असाल, परंतु परमेश्वराने तुम्हाला अभिवचन दिलं आहे की जेथे कुठे तुम्ही जाल, परमेश्वर तुम्हाला यश प्राप्ती देईल, तुम्हाला समृद्धी देईल, तुम्हाला भरभराट देईल. Because the presence of God and the promise of God is a guarantee that God is going to bless you and give you success. परमेश्वराची उपस्थिती आणि परमेश्वराचं अभिवचन दे तुम्हाला खात्री देते, तुम्ही जेथे कुठे जाल तुम्ही यशस्वी व्हाल. As a Christian, our success cannot be measured by the worldly standards of achieving success. आणि ख्रिस्ती या नात्याने आपलं जे यश आहे त्याचं मोजमाप आपण करू शकत नाही, जे जगाचा स्तर आहे किंवा जग जे मागणी करते त्याप्रमाणे. That's what Paul says in Romans chapter 8 verse 36 to 37. रोमकारपत्र 8 अध्याय 36 आणि 37 वचनामध्ये पाऊल तेच म्हणतो. Even the world accounts us as sheep for slaughter, we are actually more than conquerors through him who loved us. आणि जरी जग आपल्याला म्हणत असेल की आपण मेंढर आहोत ज्यांचा वध करण्यात येईल, परंतु आपण आपल्यावर परमेश्वराने प्रीती केली आणि आपण महाविजेते आहोत. Even me may be going through this corona pandemic. आपण जरी या कोरोनाच्या महामारीतून चाललो Even though आहोत we may be going through this discouragement, आणि जरी आपण या निराशातून जात आहोत, but I tell you, we are more than conquerors through Christ who loved us. पण मला तुम्हाला सांगायचं आहे की जो ख्रिस्त आपल्यावरती प्रीती करतो तो जर आपल्या बरोबर आहे तर आपण महाविजेते आहोत. Today I want to put before you 3 characters from the word of God. आज मला तुम्हाला 3 लोकांबद्दल सांगायचं आहे देवाच्या वचनातून. I want you to put these 3 characters as picture in your mind. आणि तुमच्या मनामध्ये या 3 लोकांचे तुम्ही चित्र आणा किंवा 3 व्यक्तीचे चित्र आणा. We are going to do a panoramic study about how God blessed them even though they were in a foreign country. आणि आपण त्यांचा अभ्यास करणार आहोत, जरी ते परदेशामध्ये गेले तरी देखील परमेश्वराने त्यांना कसा काय आशीर्वाद दिलाय यावर आपण अभ्यास करणार आहोत. Genesis chapter 12 verse 4 to 5, we see that Abraham had been to a foreign country from Haran to Canaan. आणि आपण पाहतो उत्पत्ती याचा 12वा अध्याय 4 आणि 5 वचनामध्ये अब्राहमाला परमेश्वराने परदेशामध्ये बोलवलं, हारान पासून तर कनान देशापर्यंत. Abraham left Ur of Chaldeans with his father and his nephew Lot. आणि अब्राम जो होता त्याने ऊर देश सोडला, खासदानचा देश सोडला आणि त्याचा जो पुतण्या होता लोट, आणि ते पुढे निघाले. Stopping in Haran long enough to acquire many possessions and people. आणि जर ते हारानमध्ये थांबले असते तर भरपूर जागा होती आणि भरपूर लोक त्या But ठिकाणी we राहिले see असते, ती that जागा त्यांना मिळाली असती. when God called Abraham, he left everything to follow where God wanted him to go. परंतु आपण पाहतो ज्यावेळेस परमेश्वराने अब्रामाला पाचारण केलं त्यावेळेस त्याने सर्व काही सोडलं आणि परमेश्वर म्हणत होता त्या ठिकाणी तो निघाला. There was no GPRS in those times. आणि त्यावेळेस काही GPS नव्हता. There was no Google to find out how I'll survive in the land where God is calling me to आणि do. त्यावेळेस काही गुगल नव्हतं की त्याने शोध केला असता की परमेश्वर तिथं मला बोलवत आहे, मी माझं जीवन तिथे All कसं जगणार that आहे. Abraham did was he left because of the word of God. आणि अब्रामाने केवळ देव शब्द बोलला आणि त्या शब्दावरती विश्वास ठेवून त्याने ते ठिकाण सोडलं. The word of God says that he landed in a place that was set in violence in according to Genesis chapter 34 verse 1 to 5. आणि तो अशा ठिकाणी पोहोचला उत्पत्ती याचा 34 अध्याय 1 ते 5 वचनामध्ये की त्या ठिकाणी पुष्कळशी हिंसा होती. He came to a place that physically was worse than the place he was before. आणि तो अशा ठिकाणी आला तर भौतिकरित्या विचार केला तर मागची जी जागा होती त्यापेक्षा हे ठिकाण अति भयंकर होतं. Secondly, we see the life of Joseph. दुसरं आपण पाहतो की योसेफाच्या In जीवनाबद्दल Genesis chapter 37 verse 1 to 28. उत्पत्ती 1 and 28. उत्पत्ती आता 37
37वा अध्याय पहिलं वचन 8वं वचन When 28 वचन. when we look at the life of Joseph, we see the triumph of faith in his life. आपण योसेफाचं जीवन पाहिलं तर आपण पाहतो विश्वासावर तो कसा विजयी झाला. He went to take report from his brothers, and he never knew that that would be the last time to be with his brothers, and he would be transported into a place that was unknown and a foreign country. आणि तो गेला त्याच्या भावांकडे त्याची विचारपूस करण्याकरिता आणि त्याला माहित नव्हतं की आता या ठिकाणापासून तो कधीच आपल्या घरी जाणार नाही, परंतु अनोळखी ठिकाणी तो जाईल. Joseph was the favorite of his father. आणि योसेफ जो होता पित्याचा आवडता होता. Joseph was the one who received the multicolored coat, the technicolor coat from his father. आणि योसेफ जो होता त्याला त्याच्या वडिलांनी झगा दिला, तो वेगवेगळ्या रंगाचा होता. When his brothers were there tending the sheep and to look after the cattle outside, Joseph was the homeboy. आणि आपण पाहतो की त्याचे जे भाऊ होते त्या ठिकाणी गुरुढोरांचे राखण करणारे होते, परंतु योसेफ काय करत होता, घरातच राहणारा मुलगा But होता. all of a sudden we see that Joseph being taken to a place. परंतु आपण पाहतो अचानकच त्याला त्या ठिकाणातून दुसऱ्या ठिकाणात घेऊन गेले. He went through many adversities in his life. त्याच्या जीवनामध्ये पुष्कळच्या विरोधाभास गोष्टींना He त्याने तोंड went through दिलं. hatred in his life. त्याच्या जीवनात त्याने द्वेषाला तोंड He दिलं. went through loneliness in his life. त्याच्या जीवनामध्ये तो एकटेपणामध्ये He मध्ये went गेला. through temptations in his life. त्याच्या जीवनामधून त्याने मोहाला तोंड दिलं He आहे. went through places, persons who wrongly accused him in his life. आणि तो अशा व्यक्तींच्या संपर्कामध्ये आला ज्या व्यक्तीने त्याच्यावरती दोषारोप केला तो चुकीचा But होता. all these adversities did not harden his character. परंतु या सर्व विरोधात्मक परिस्थिती त्याच्या जीवनामध्ये आल्या, परंतु त्याचं हृदय कठोर झालं नाही, त्याचं चारित्र्य कठोर झालं नाही. He was sold as a slave, but he was the main slave in charge of the slaves in the prison as well as prisoners and as well as in the Potiphar's house. आणि पाहतो त्याची विक्री जी करण्यात आली, गुलाम म्हणून करण्यात आले, परंतु पोटिफरच्या घरात तो असताना, तुरुंगामध्ये तो असताना त्या ठिकाणाचा तो प्रमुख होता. Potiphar, except his wife, he had given everything in Joseph's house, आणि Joseph's hand. पोटिफरने त्याची बायको सोडली तर बाकी सर्व गोष्टी योसेफच्या हातात दिल्या होत्या. He never even knew what was there in his house. That's what the word of God says. देवाचं वचन सांगतं की पोटिफरला माहिती पण नव्हतं त्याच्या घरामध्ये कुठं आणि काय आहे. But even in the prosperity could not ruin the spiritual character of Joseph. आणि त्या ठिकाणी त्याला भरभराटी समृद्धी होती, परंतु त्याचा आध्यात्मिक जीवन त्या ठिकाणी संपुष्टीत आलं नाही किंवा त्याने ते उद्ध्वस्त केलं नाही. Because he lived a consistent life, the same life that he lived in the private was the same life that he lived in the public. आणि त्याचं सातत्याचं जीवन होतं, जे काय तो खासगी जीवनामध्ये होता तसंच लोक समुदायाच्या जीवनामध्ये देखील तसाच तो होता. Thirdly, we see the life of Daniel. तिसरे आपण व्यक्ती पाहत होतो म्हणजे दानिएल. Daniel had been to a foreign country from Judah to Babylon. आणि यहूदापासून बाबेलमध्ये त्याला घेऊन जाण्यात आला, त्या परदेशामध्ये तो Daniel chapter होता. 1 verse 1 to 2 and verse 6. दानिएलचा पहिला अध्याय 1 ते 2 वचन आणि 6 We वचन. see that Nebuchadnezzar took over Judah. आणि आपण पाहतो नबुकनेझरने जो यहूदा आहे त्याच्यावरती ताबा And he मिळवला. took captives Daniel and his 3 friends. आणि त्याने दानिएल आणि त्याचे 3 मित्र यांना पाडावमध्ये नेलं. Nebuchadnezzar wanted Daniel and his 3 friends to look to him, but Daniel and 3 friends decided to look to God in the midst of the foreign country. आणि नबुकनेझरची अशी इच्छा होती दानिएल आणि त्याच्या 3 मित्राने त्याच्याकडे पाहावं राजा म्हणून, परंतु दानिएल आणि त्याच्या मित्राने नबुकनेझर राजाकडे पाहिलं नाही, परंतु परदेशामध्ये असताना देखील त्याने देवाकडे पाहिलं. Nebuchadnezzar did everything possible to contaminate the life of Daniel and his 3 friends. आणि दानिएल आणि त्याच्या 3 मित्रांचं जीवन प्रदूषित करण्याकरिता नबुकनेझर राजाने सर्वोत्तम प्रयत्न केला. He gave them a new name. त्याने त्याला नवीन नाव दिलं. He gave them a new food. त्याने नवीन अन्न दिलं. He gave them a new education. आणि त्याने नवीन शिक्षण दिलं. That's what Satan is doing in this world. आजच्या जगामध्ये सैतान अगदी तसंच करत That's what आहे. is his strategy. आणि तीच त्याची रणनीती. He's trying to change our identity. तो आपली ओळख किंवा नाव बदलायचा प्रयत्न He's करतो. trying to show us what we are actually not in the presence of God. आणि तो आपल्याला दाखवून देतो की वास्तविकता परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये आपण काय नाही आहोत. He tries to feed us with the worldly things in our lives. आपल्या जीवनामध्ये जगिक गोष्टी भरण्याचा प्रयत्न तो करतो. He tries to educate us according to the stream and according to the flow of the world. आणि जगाचा प्रवाह ज्या ठिकाणी वाहतो तसंच त्याच्यामध्ये वाहण्याकरिता तो आपल्याला प्रोत्साहन देतो. What we call the trend, what we call the fashion is actually what Satan educates us to conform to the worldly patterns. आणि ज्याला आपण म्हणतो राहणीमान आहे किंवा या जगाची पद्धत आहे, सैतान अगदीच त्याच्यामध्ये आपल्याला गुरफटून टाकायचा प्रयत्न करतो. Here we see Abraham, Joseph and Daniel who were in the foreign land. आणि आपण पाहतो अब्राहम, योसेफ आणि दानिएल त्यांच्या देशामध्ये नव्हते तर परदेशामध्ये होते, परक्या राज्यामध्ये. Did they receive a prior information before they would go over there? जर त्यांना अगोदरच माहिती मिळाली असती की ते त्या ठिकाणी जाणारे परक्या भूमीत, Did they receive the prior information? क्षमा करा, त्यांना अगोदर ती माहिती मिळाली का? It was not something that they expected.
त्यासाठी हे अनपेक्षित It was होतं. something that was unexpected. त्यांना हे अपेक्षित नव्हतं परंतु अनपेक्षित When we look होतं. at the life of Abraham, जसं आपण अब्रामाच्या जीवनात पाहतो, Genesis, we see that his life was full. A wealthy person who was the maker of the idols and he was the seller of the idols. आणि आपण पाहतो त्याच्या जीवन उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये तर तो व्यापारी होता मूर्त्यांचा आणि मूर्त्या बनवणारा होता. History tells us that his wealth, his profession was well known in those days. आणि इतिहास असं सांगतो जो काय तो व्यवसाय करत होता त्या ठिकाणाच्या जगाला प्रसिद्ध असा तो होता. He had so many servants under him. आणि त्याच्याकडे काम करणारे पुष्कळशे नोकर He चाकर had होते. so many people who would work for him. त्याच्याकडे पुष्कळशे लोक होते त्याच्याकरिता काम He was करणारे. very much at rest. He was very much comfortable in that times, in that place. आणि त्या वेळामध्ये त्या काळामध्ये तो एकटा आरामशीर जीवन जगणारा So there was होता. no way possible where Abraham would ever think that he would be shifted to from that place to other place. आणि अब्रामने हा कधीच विचार केला नसेल की मी ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणातून आता आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी जावं But लागेल. in Genesis chapter 12 verse 1, when God called him, he was willing to move from his comfort zone to the zone where God wanted him to be. उत्पत्तीचा 12वा अध्याय पहिल्या वचनामध्ये ज्या आरामशीर परिस्थितीमध्ये तो होता तो तयार होता. परमेश्वराने त्याला पाचारण केलं ते जागा सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याकरिता. Look at the life of Joseph, that Joseph also never expected that he would land up in Egypt. आणि योसेफाचं जीवन देखील पहा त्यांनी कधीच अपेक्षा केली नाही की तो मिस्र देशामध्ये जाऊन पोहोचेल. In Genesis chapter 37 verse 12 to 14, we see that he was a homeboy. आणि आपण पाहतो उत्पत्ती 37 अध्याय 12 ते 14 वचनामध्ये तो घरामध्ये राहणारा He मुलगा was होता. loved by his father. त्याचा पिता त्याच्यावरती खूप प्रेम करत He was so होता. much loved by his father that his own brothers started being jealous about him and hated him. आणि त्याचे वडील त्याच्यावर इतकी प्रीती करत होते की मग त्याचे सख्खे भाऊ त्याच्याबद्दल मनामध्ये ईर्ष्या ठेवू लागले त्याच्याबद्दल द्वेष करू लागले. When Joseph's brothers had to be in the hard place, uncomfortable place, looking after the cattle in so much remote place, Joseph was right there in the house and he was enjoying the comforts of the house. आणि ज्यावेळेस योसेफचे भाऊ उन्हातानामध्ये त्या ठिकाणी ढोरं राखत असताना योसेफ कुठं होता तर आपल्या घरामध्ये आरामशीर जीवन जगत होता. He never thought that was the last day when his father told him that you go and bring report about your brothers and how they are. आणि मग त्याला वाटलं नाही की तो दिवस त्याच्यासाठी शेवटला दिवस होता ज्यावेळेस वडील म्हटले की जाऊन तुझे भाऊ कसे आहेत बघ आणि मला येऊन ते अहवाल दे. For Joseph, it was an unexpected thing. आणि योसेफाने पाहिलं तर अनपेक्षित गोष्ट झाली. Daniel never thought that Babylonians would take captive Judah. आणि मग दानिएलने देखील कधी विचार केला नाही की जे बाबेलचे लोक आहेत ते यहूदाला हस्तगत करेल. Daniel never thought that he would be away from his family and from his spiritual environment. आणि दानिएलला असंच कसं वाटलं नाही की तो त्याच्या कुटुंबापासून आणि आध्यात्मिक वातावरणापासून तो दूर जाईल. The word of God says that the Lord handed over Jehoiakim in the hands of Nebuchadnezzar. देवाचं वचन सांगतं की परमेश्वराने यहोयाकीमला नबुकनेझरच्या हाती दिलं. The word Jehoiakim means Yehovah raises up. यहोयाकीम या शब्दाचा अर्थ आहे की परमेश्वर उंचावतो. But because Jehoiakim compromised with the worldly system, he wanted Pharaoh to raise him up. आणि मग यहोयाकीमने काय केलं तडजोड केला आणि त्याची इच्छा होती की फारोने त्याला उंचवावं. The Lord gave Judah into the hands of Babylon for two reasons. आणि दोन कारणासाठी नबुकनेझरच्या हातामध्ये यहूदाला परमेश्वराने दिलं. Firstly, we see that Israel's idolatry. पहिली गोष्ट इस्रायल लोकांनी केलेली मूर्ती And पूजा. secondly, their failure to observe the Sabbath for the land, according to Leviticus chapter 25, verse 1 to 7. लेवीचं पुस्तक 25 अध्याय 1 ते 7 वचनानुसार ते शब्दात पाळत नव्हते. It happened unexpectedly. अनपेक्षित ते झालं. And we see that today we are having such a corona pandemic which happened unexpectedly. आणि आपण पाहतो ही कोरोनाची महामारी देखील आली ती कशी आली अनपेक्षित. Today you might be thinking that this problem has come and I tell you this has happened unexpectedly, but God has a purpose for that. तुम्ही म्हणताल की ही महामारी आली अनपेक्षित आली परंतु मला तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये देखील परमेश्वराची काहीतरी योजना Maybe आहे. at the beginning of this year you may not have thought, or even I may not have thought that this corona pandemic may come. आणि या वर्षाची सुरुवात झाली त्यावेळेस तुम्ही आणि मी देखील विचार केला नसेल की ही कोरोनाची महामारी The येईल. problem, the difficulty that come in our life does not come in our life by giving us a prior information. आणि आपल्या जीवनामध्ये संकट आणि त्रास येतात अगोदर माहिती देऊन येत नाही हो.
But one thing we see according to Romans chapter 8 verse 28, that those who follow the word of God, those who are loving God, for them all things will come out for their good. परंतु आपण पाहतो रोमकारास पत्र याचा 8 अध्याय 28 वचनामध्ये जे परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे चालतात, त्यांच्या संकल्पाप्रमाणे चालतात, त्याच्या जीवनामध्ये सर्व काही त्यांच्या कल्याणार्थ होतं. Thirdly, we see that these three men of faith, because they were so much in the word of God, so much observing the word of God, that even though they were in a foreign country, that foreign country became a blessing for them. आपण पाहतोय 3 पुरुष त्यांच्या विश्वासामध्ये इतके सबळ होते, जरी ते परदेशामध्ये होते तरी देखील ते देश त्यांच्यासाठी आशीर्वाद झाले. There were so many blessings that were experienced by Abraham, Joseph and Daniel in the foreign land. आणि आपण पाहतो परक्या देशामध्ये असताना आपण पाहतो की अब्राहामाने, योसेफाने आणि दानिएलने भरपूर आशीर्वादाचा स्वाद घेतला किंवा अनुभव घेतला. But out of the many blessings, I would like to concentrate on 3 blessings in each of their lives. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वराने त्यांना भरपूर आशीर्वाद दिले, परंतु त्यांच्या जीवनामध्ये 3 आशीर्वाद आपण पाहणार In the life आहोत. of Abraham, we see that he received God's presence in his life even in the foreign land. आपण पाहतो अब्राहामाच्या जीवनाबद्दल पाहिलं तर जरी तो परक्या देशामध्ये होता तरी परमेश्वराच्या उपस्थितीचा त्याने अनुभव घेतला. Genesis chapter 15 verse 1 and chapter 21 verse 22. उत्पत्तीचा 15 अध्याय पहिलं वचन, 21 अध्याय 22 वचन. There was a time when Abraham was afraid that the kings that he fought against would retaliate him and would kill him. आणि मग अब्राहामाने विचार केला, ज्या राजांविरुद्ध तो लढाई केली त्याने त्यांच्या विरुद्ध जिंकला होता, परंतु त्याला असं वाटलं की ते त्याच्या विरोधात येतील आणि त्याच्याबरोबर He लढतील. expected somebody to protect him. He expected a shield from somebody. आणि त्याने अपेक्षा केली कुणीतरी त्याचं संरक्षण करावं, कुणीतरी त्याला ढाल द्यावी. But in that presence, in that place, we see that God said, I am your shield. परंतु त्या ठिकाणी आपण पाहतो की परमेश्वर त्याला म्हटला की मी तुझी ढाल आहे. When Abraham denied the reward that was offered by the king of Sodom, आणि सदोमाच्या राजाने ज्यावेळेस त्याला जे पारितोषिक दिलं त्याला त्याने नाकार दिला अब्राहामाने he त्यावेळेस. conquered the kings, he conquered the territories, and here we see that Sodom, as the king of Sodom said that whatever you want, you tell me. आणि आपण पाहतो या ठिकाणी त्याने पुष्कळशा राजांवरती त्याने विजय मिळवला, पुष्कळशा गोष्टी त्याने मिळवल्या, परंतु या ठिकाणी सदोमाचा राजा त्याला म्हणाला तुला काय पाहिजे माग, मी तुला देतो. But king of Sodom, though offered everything, Abraham said, I don't want even a thread from you. आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस सदोमाच्या राजाने त्याला सांगितलं मी काय सर्व काय तुला देतो, तो म्हटला मला सुतळेचा तोडा देखील तुझ्याकडून नको. In Genesis chapter 41 verse 21 to 24. उत्पत्ती याचा 14 अध्याय 21 आणि 24 वचन. When 24. Abraham rejected the offer or the reward from the king of Sodom, we see that God said, I am your reward. आणि ज्यावेळेस त्याने त्या सदोमाच्या राजाचं पारितोषिकाला नाकारलं त्यावेळेस परमेश्वर म्हटला मी तुझं प्रतिफळ आहे. My God knows our innermost desires of our heart. आणि परमेश्वराला आपल्या अंतःकरणातील अति खोलवरची जी इच्छा आहे त्याला माहिती आहे. Somebody has said that the more we are eager to pray to God, the more He is eager to listen to us. कुणीतरी म्हटलं जितकं आपण आतुर परमेश्वराकडे प्रार्थना करण्याकरिता असतो तितका आतुर तो आपल्याला प्रार्थनेचं उत्तर द्यायला तयार आहे. My God knows how to answer our prayers even when it is in the thoughts, before it comes on the words in the prayer. आणि माझा देव तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर द्यायला तयार आहे की तुमच्या मुखातून शब्द निघण्यापूर्वी तुमच्या जे मनातील विचार आहे तो ओळखतो आणि तुम्हाला उत्तर द्यायला तो तयार आहे. The second blessing we see in Abraham's life is that he received God's protection in his life. दुसरा आशीर्वाद आपण अब्राहामाच्या जीवनामध्ये पाहतो तर त्याला परमेश्वराकडून संरक्षण मिळालं. Genesis chapter 12 verse 17 to 20. उत्पत्तीचा 12वा अध्याय 17 ते 20 वचन. Genesis chapter 20 verse 6 to 7. उत्पत्तीचा 20वा अध्याय 6 ते 7 We वचन see that Abraham told lies to the king over there. आणि आपण पाहतो अब्राहामाने काय केलं तर त्या राजाला खोटं बोलला. Because Sarai was the beautiful girl over there. आणि त्या ठिकाणी आपण सारा एवढी सुंदर दिसणारी And he was होती. afraid that if the king knew that she is my wife, then the king will kill her or kill him for her. आणि मग त्याला असं वाटलं की राजाला जर कळालं ती माझी बायको आहे तर राजा तिच्यासाठी मला ठार मारून टाकेल किंवा त्याला ठार मारेल. And that's why we see that Abraham said, this is not my wife, this is my sister. आणि त्यामुळे अब्राहाम काय म्हणाला ही माझी बायको नाही ही माझी बहीण आहे. He told a lie. खोटं बोलला तो. He told a lie that was against the word of God. आणि त्याने खोटं बोलला ते देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध होतं. We see that God did a great miracle over there. परंतु आपण पाहतो परमेश्वराने महान चमत्कार त्या We ठिकाणी see that केला. everything that Abraham tried to protect himself by his own means, God intervened and did not allow that king to touch
the life of Sarai. आणि आपण पाहतो की अब्रामाकडे जे काय गोष्टी होते त्याने स्वतःचं संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्यामध्ये परमेश्वराने हस्तक्षेप केला आणि परमेश्वराने साराला स्पर्श देखील करू दिला नाही त्या राजाचा. Because God had appointed Sarah's womb to bring forth the seed through which God would bless the nations of the world. आणि परमेश्वराने अब्रामाला अभिवचन दिले की साराच्या द्वारे जो संतान जन्म पावेल त्याच्याद्वारे संपूर्ण राष्ट्र आशीर्वादित And होईल. that's why we see that God gave a divine protection not only to Sarai but even to Abraham. आणि त्यामुळे आपण पाहतो परमेश्वराने दैवी संरक्षण दिलं केवळ सारालाच नाही परंतु अब्रामाला देखील. In Abraham's unfaithfulness, God was faithful to protect him. आणि अब्रामाच्या अविश्वासूपणामध्ये परमेश्वर विश्वासू होता अब्रामाचं संरक्षण करायला. God's faithfulness does not depend upon our faithfulness. आणि परमेश्वराचा विश्वासूपणा अवलंबून नाही आपल्या His विश्वासूपणावर. character is constant. आणि त्याचं जे चारित्र्य आहे सातत्याने Abraham तसंच कार्य was not a करतं. perfect person. अब्राम काय परिपूर्ण व्यक्ती He नव्हता. had his faults. He had his faults. त्याच्या जीवनामध्ये पण काही चुका But होत्या, God raised him up. परंतु परमेश्वराने त्याची Because उभारणी God केली. was working on his faith. कारण परमेश्वर त्याच्या विश्वासामध्ये कार्य करत होता. Faith is not the mushroom that grows overnight out of a damp or a wet soil. आणि आपण पाहतो जे ओली जमीन आहे किंवा मातीतून आपण पाहतो मशरूम ते उगवत नाही. In the rainy season, we see that mushroom, wherever there is damp soil, the mushroom raises up. But the mushroom does not long for a long time. It is dried up once it is stopped receiving the water. आणि आपण पाहतो ज्या ठिकाणी ते मशरूम किंवा आळंबे उत्पन्न होतात त्या ठिकाणी आपण पाहतो चिखल असते किंवा ओली माती असते. God does not work on our faith just like a mushroom. All overnight faith is there. आणि आपण पाहतो जसं मशरूम किंवा आळंबे अचानक एका रात्रीतून त्या ठिकाणी आपण पाहतो तयार होतात. But God works in our life to increase us in our faith as the oak tree. It takes long years, many years to grow, but when it grows, it becomes so strong that even in the midst of the winds, even in the midst of the storms, that tree stands strong. परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये आळंबे किंवा त्या मशरूम सारखं काम करत नाही की एका रात्रीत ते उगवतं, परंतु परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये काम करतो एका ओक वृक्षाप्रमाणे. ज्यावेळेस ते वाढतं त्यावेळेस ते मजबूत होतं. That's how God works in our lives. तशाच प्रकारे देव आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो. When there is a waiting period in our life, don't misunderstand that my God is just passively waiting over there. आणि ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये थांबण्याची वेळ असते तुम्ही असा विचार करू नका की परमेश्वर निष्क्रिय आहे आणि परमेश्वर काही करत Even in नाही. that time of waiting period, my God is working on our आणि faith. जरी आपली थांबण्याची वेळ असते आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर त्याचं कार्य करत असतो. Despite Abraham's failure to trust God in the situation, जरी परिस्थितीमध्ये अब्रामाने देवावर विश्वास ठेवला नाही तरी God did not abandon him. परमेश्वराने त्याला सोडून In टाकलं our नाही. unfaithfulness, God is still there with us. आपण अविश्वास असतो तरी देखील देव आपल्या बरोबर In our आहे. times of doubt, God is still there with us. आपल्या जीवनामध्ये शंका असते तरी देखील परमेश्वर आपल्या He बरोबर is there to accuse us of our shortfalls. आहे. ज्यावेळेस आपण तोकडे पडतो त्यावेळेस तो आपल्याला दोषारोप करत नाही. Because Abraham, in his fallenness, in his lies over there, God still protected him. आपण पाहतो की अब्रामाने त्या ठिकाणी खोटं बोलला तरी देखील परमेश्वराने त्याचं संरक्षण केलं त्याच्या अविश्वासूपणामध्ये. Through this, I believe that God showed Abraham that you cannot protect yourself, I will protect you. आणि मला असं वाटतं याच्याद्वारे परमेश्वराने त्याला दाखवून दिलं की तू स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाही बाबा, मी तुझं संरक्षण The third करेल. blessing we see in Abraham's life was that God gave him promotion in his life. दुसरी गोष्ट आपण पाहतो अब्रामाच्या जीवनामध्ये देवाने जो आशीर्वाद दिला परमेश्वराने त्याला बढती दिली किंवा Genesis chapter उंचावलं. 12 verse 1 to 3. उत्पत्तीचा 12 मध्ये 1 ते 3 वचन. Genesis chapter 13 verse 15 to 16. उत्पत्तीचा 13 मध्ये 15 ते 15 आणि 16 See that वचन. God said, I will bless you and I will make you great and I will make you your children, your seed as a great. आणि परमेश्वर त्याला म्हणला मी तुला आशीर्वाद देईल, तुला मी मोठं करेल आणि तुझ्या संतानाद्वारे मी सर्व राष्ट्रांना There आशीर्वादित is करेल. probably no person who has been such honored in the history. आपण पाहतो इतिहासामध्ये अब्रामाशिवाय असा दुसरा कोणताच व्यक्ती नाही ज्याचा आदर आणि सन्मान करण्यात आला आहे. Abraham, who has been honored not only by the Jews, the Muslims, but even the Christians. आणि अब्राम जो आहे त्याचा आदर आणि सन्मान करतात केवळ यहुदीच नाही मुस्लिम देखील आणि ख्रिस्ती देखील. Why? Not because of the people, का? कारण लोकांमुळे नाही हो, not because of the religion, त्या धर्मामुळे नाही. but my God is good as His word is good. माझा देव चांगला आहे आणि त्याचं वचन चांगलं My आहे. God त्यामुळं. is good, and He said that once I will honor you, that means He honors. माझा देव चांगला आहे, एकदा तो म्हणतो मी तुझा आदर आणि सन्मान करेल तर तो तुमचा So आदर we आणि see सन्मान that Abraham करणारच. was blessed even in the foreign country. He was blessed with the presence of God. He was blessed with the protection of God. He was blessed with the promotion in his life. आपण पाहतो अब्रामाच्या जीवनाला परमेश्वराने आशीर्वादित केलं. परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वराने त्याला बढती दिली
आणि परमेश्वराने त्याचं संरक्षण केलं. Joseph was in a foreign country. आपण पाहतो योसेफ देखील परदेशामध्ये होता. Joseph unexpectedly found himself over there. आणि अनपेक्षितरित्या तो परराष्ट्रात गेला. But I tell you, he also received God's presence in his life. मला तुम्हाला सांगू द्या त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं सानिध्य त्याला देखील प्राप्त Genesis झालं. chapter 39 verse 20 to 21. उत्पत्ती याचा 39 अध्याय 20 आणि 21 वचन. 13 years from the time when he received the dream till he became the prime minister of Egypt. Again and again the word of God says, and God was with Joseph. आपण पाहतो की त्याला स्वप्न पडलं, त्याच्यानंतर 13 वर्ष नंतर ज्यावेळेस त्या ठिकाणी आता मुख्य अधिकारी झाला, परमेश्वराचं वचन सांगतं पुन्हा आणि पुन्हा देव त्याच्या बरोबर His होता. father was not with him. त्याचा पिता त्याच्या बरोबर His नव्हता, brothers were not with him. त्याचे बंधू त्याच्या बरोबर But नव्हते, God was still with him. पण देव त्याच्या बरोबर The word of होता. God said, your father and mother may forsake you, but I will not forsake you nor leave you. देवाचं वचन सांगतं तुमचे आई वडील तुम्हाला सोडतील परंतु मी तुम्हाला सोडणार नाही, टाकणार नाही. The Lord was with Joseph. देव योसेफा बरोबर He होता. faced many ups and downs in his life. त्याच्या जीवनामध्ये पुष्कळच्या चढ उताराला त्याने तोंड दिलं. From the pit to the Potiphar's house. आपण पाहतो त्या खड्ड्यापासून तर पोटिफरच्या From घरापर्यंत, Potiphar's house to the prison. पोटिफरच्या घरापासून त्या बंदीशाळेत किंवा From the prison तुरुंगात, to the palace. आपण पाहतो त्या तुरुंगात किंवा Lot of बंदीशाळेत ups तुझा and राजवाडा, downs in his life. त्या जीवनात चढ उतारातून तू गेला. People misunderstood him. लोकांनी त्याला चुकीचं People समजलं, wrongly accused him. लोकांनी त्याच्यावर चुकीचा दोष आरोप केला People were unthankful about him. आणि लोकांनी त्याचे आभार नाही मानले जे काही त्यांनी केलं त्याच्याबद्दल. In the midst of all the situation, पण त्या सर्व परिस्थितीतून जात असताना God was with him. देव त्याच्या बरोबर होता. If God was with Joseph, जर देव योसेफा बरोबर who होता was in a foreign country, त्या परराष्ट्रामध्ये किंवा परदेशात, when his own family was not with him, त्याचे सख्खे घरातील कोणी त्याच्या बरोबर I tell नव्हतं, you, God is with you in your house. तुमच्या घरामध्ये देव तुमच्या बरोबर You don't आहे. have to be feeling lonely or homesick about the house of the Lord. आणि प्रभूच्या घराबद्दल तुम्ही हा विचार करू नका मी एकटे आहोत किंवा आम्हाला तिथे This जायचं is the आहे. time that you feel the presence of God in your life. आणि ही वेळ आहे तुमच्या जीवनामध्ये अनुभवा परमेश्वराच्या Maybe you are a सानिध्याचा. person who have lost your brother or sister or your father or your mother because of the corona pandemic. आणि या कोरोनाच्या महामारीमुळे कदाचित तुमच्या घरामध्ये तुमच्या भावाचं, बहिणीचं, आईचं, वडिलांचं निधन झालं असेल. You are not alone. तुम्ही एकटे नाही. You might have lost your dear ones. कदाचित तुमच्या प्रियजनांचं निधन झालं असेल. My God is with you. माझा देव He said that I तुमच्याबरोबर will आहे. never leave you nor forsake तो म्हणतो, मी you. तुम्हाला सोडणार नाही, He टाकणार is नाही. Emmanuel, God with us. तो इमॅन्युअल देव आमच्या बरोबर. We see over here that if God allowed Joseph to be a slave, then he wanted him to be a successful man as a slave. आणि मग देवाने जर त्याला गुलाम म्हणून त्या ठिकाणी ठेवलं बोलतो, परंतु गुलाम म्हणून त्याला यशस्वी पुरुष देवाला करायचं Secondly, we होतं. see that he received God's protection in his life. दुसरी गोष्ट आपण पाहतो त्याला देवाचं संरक्षण त्याच्या In जीवनामध्ये प्राप्त Genesis chapter झालं. 39 verse 4. उत्पत्ती याचा 39 अध्याय 4 Even as he was वचन. the head slave in Potiphar's house, आणि त्या ठिकाणी पोटिफरच्या घरामधला तो प्रमुख होता. Potiphar's wife made a wrong accusation on Potiphar that he tried to have immoral activity with Potiphar's wife. आणि मग पोटिफरच्या पत्नीने काय केलं की त्याच्यावरती दोषारोप केला आणि तिने पोटिफरला सांगितलं की हा माझ्या बरोबर अनैतिक संबंध Now, करण्याचा according प्रयत्न to करत the होता. Egyptian law, slave who had a wrong relationship or intent, just the intent also of having a wrong relationship with the mistress could not have any punishment but death. आणि आपण पाहतो की मिस्र देशाच्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने मनामध्ये देखील विचार केला की त्या पोटिफरच्या पत्नी बरोबर अनितीने वागायचं तर त्याला एकच सजा होती, ती म्हणजे मरणदंड. But we see God's protection even then. आपण पाहतो त्या ठिकाणी देखील परमेश्वराचं संरक्षण. Potiphar never believed in his wife's report. आणि पोटिफरने जे काय त्याच्या बायकोनी सांगितलं त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. Otherwise, he would have killed or sentenced Joseph for death. नाहीतर त्याने काय केलं असतं, योसेफाला ठार मारून टाकलं असतं किंवा त्याला मारून टाकण्याची शिक्षा दिली But असते. Potiphar put him in the prison. परंतु पोटिफरने काय केलं, त्या तुरुंगात त्याला टाकलं God किंवा बंदिशाळेत. protected Joseph from the dead. आणि मरणापासून देवाने योसेफचं संरक्षण In केलं. Genesis chapter 39 verse 21, the word of God said, उत्पत्तीचा 39 अध्याय 21 वचन. as a prisoner, God protected Joseph. आणि त्या ठिकाणी तो बंदिशाळेमध्ये किंवा तुरुंगात असताना देवाने त्याचं संरक्षण केलं. If God allowed Joseph to be a slave, जर परमेश्वराने वाव दिली किंवा परवानगी दिली योसेफाला गुलाम म्हणून if राहण्याकरिता, God allowed Joseph to be a prisoner, आणि देवाने जर परवानगी दिली, वाव दिला की योसेफाने त्या ठिकाणी
त्या ठिकाणी कैदी म्हणून राहावं. God divinely worked so that Joseph could stand before Pharaoh in the time that was appropriated by God. परमेश्वराने दैवी कार्य त्याच्या जीवनामध्ये केलं. योग्य वेळेला फारो समोर तो उभा राहील. Protection in his life was experienced by Joseph. आणि योसेफाने आपल्या जीवनामध्ये अनुभव घेतला. कसला तर Today, संरक्षणाचा. no matter what you might have been facing in your life, आज हरकत नाही तुमच्या जीवनामध्ये no कोणत्या matter परिस्थितीला what तुम्ही तोंड देत accusations असाल somebody has spoken against you, आणि कोणते चुकीचे दोषारोप कुणी तुमच्या विरुद्ध no केले matter what असतील somebody plans to hate you, destroy you, आणि कुणी योजना करून तुम्हाला नष्ट करण्याचा, तुम्हाला तुमचा द्वेष if God has करण्याचा, a plan for your life, He will see to it that He will fulfill that plan in His time. जर परमेश्वराचे तुमच्या जीवनामध्ये जे उद्देश आहे त्याच्या योग्य वेळेमध्ये तुमच्या जीवनात त्याचे उद्देश तो पूर्ण करणार. We see that Joseph experienced the promotion of God in the foreign land. आणि आपण पाहतो त्या परराष्ट्रामध्ये किंवा परक्या देशामध्ये असताना योसेफाने देखील आपल्या जीवनामध्ये पाहिलं की परमेश्वराने त्याला बढती दिली. Joseph not only told the meaning of the dream that was dreamed by the Pharaoh, but he told them the meaning of the dream. आणि फारोला जे काही स्वप्न पडलं योसेफाने केवळ त्याचा अर्थ नाही सांगितलं, परंतु त्याचा अर्थ देखील स्वप्नही सांगितलं आणि त्याचा अर्थही In सांगितला. Genesis chapter 41 verse 39 to 40, we see that the Pharaoh saw and took note about something that was extraordinary in the life of Joseph and confessed his promotion. आणि आपण पाहतो की उत्पत्ती याचा 41 अध्याय 39 ते 40 वचनामध्ये फारोने योसेफाच्या जीवनामध्ये असं काहीतरी असाधारण पाहिलं आणि त्याने त्याला बढती Where दिली. Joseph had knowledge and wisdom, आणि जिथं योसेफाकडे आपलं बुद्धी आणि ज्ञान होतं, Pharaoh had a choice. फारोकडे निवड होती. He would have said that, okay, Joseph, and very nice idea, but I think that idea is enough. I will work out everything. You don't have to meddle in those things. आणि मग फारो त्याला म्हटलं असतं, जे काही तू आम्हाला सल्ला दिला ठीक आहे, याच्यामध्ये तू हस्तक्षेप करू नये, आम्ही आमचं पाहतो काय करायचं. But God intervened in the choice of that Pharaoh. परंतु फारोच्या निवडमध्ये परमेश्वराने हस्तक्षेप केला. Because the word of God says in Psalms chapter 75 verse 6 to 7 that promotion does not come from the east, the west, the south and the north, but the promotion comes from God. आपण पाहतो स्तोत्रसंहिता याचा 75 अध्याय 6 आणि 7 वचनामध्ये जी बढती आहे ते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कडून येत नाही, परंतु परमेश्वराकडून मिळते. His promotion was confessed by Joseph himself. आणि योसेफाने देखील ही जी बढती मिळेल त्याच्याबद्दल कबुली केली. Genesis chapter 45 verse 8. उत्पत्ती याचा 45 अध्याय वचन Joseph 8. realized that God ruled his life and not because of the good men or the bad men that ruled his life. आणि योसेफाने याची खात्री आणि जाणीव करून घेतली की परमेश्वर त्याच्या जीवनामध्ये राज्य करत आहो, मग चांगले किंवा वाईट पुरुष याच्याद्वारे नाही. Joseph did not confess that because I am good, I am faithful, God has given me this promotion. आणि योसेफ म्हटला नाही की मी चांगला आहे, मी विश्वासू आहे म्हणून परमेश्वराने मला उंचावलं किंवा बढती दिली. Joseph did not say, no, that was in my fate that God has given me this promotion. योसेफ असं नाही म्हटलं हे माझ्या नशिबामध्ये होतं म्हणून परमेश्वराने मला उंचावलं किंवा बढती दिली. Gave all glory to God. त्याने सर्व गौरव देवाला When दिलं. God gives us promotion, when God gives you promotion in your workplace in the midst of the pandemic, do not forget to glorify God. आणि ज्यावेळेस ही महामारी चालू आहे त्या ठिकाणी परमेश्वर तुम्हाला जर बढती देत आहे, परमेश्वर जर तुम्हाला उंचावत आहे, परमेश्वराला गौरव देण्यासाठी विसरू नका. Because He deserves the glory. कारण तोच त्या योग्यतेचा Because आहे he त्या deserves the गौरवाचा. honor. त्यालाच तर सन्मान मिळाला Not पाहिजे. only that, but Joseph's brothers confessed the promotion of God by God to Joseph. आणि एवढंच नाही तर योसेफाच्या भावाने देखील कबुली केली की देवाने खरोखर तुला उंचावलं किंवा बढती दिली. In Genesis chapter 45 verse 25 to 26. उत्पत्ती याचा 45 अध्याय 25 आणि 26 When the वचन. brothers went and told Jacob about Joseph. आणि ज्यावेळेस त्याचे भाऊ गेले आणि योसेफाबद्दल त्यांनी याकोबाला They didn't सांगितलं. tell that Joseph was just alive. They didn't say that Joseph was just alive. आणि त्यांनी असं सांगितलं नाही केवळ योसेफ जिवंत आहे. They didn't say that Joseph was just surviving somehow. आणि त्यांनी असं सांगितलं नाही की कसं तरी योसेफ आपलं जीवन जगत But they आहे. say that God has promoted Joseph to be the governor. आणि ते म्हटलं की परमेश्वराने योसेफाला उंच झालेला आणि त्याला मुख्य अधिकारी तो झाला आहे. Blessings of God will be taken note by the people in your workplace, by your family, by the people. Even your enemies are going to see the blessings of God and take note of the blessings of God in your life. देव ज्यावेळेस तुम्हाला आशीर्वाद देतो त्यावेळेस त्याची दखल केवळ तुमच्या घरचेच घेणार नाही, तुमच्या आजूबाजूचे घेतील, तुमच्या कामाच्या ठिकाणाचे लोक घेतील. एवढंच नाही तर तुमचे जे वैरी शत्रू आहेत ते देखील त्याची दखल घेतील की परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देत आहे. Thirdly, we see that Daniel also received the blessings of God. तिसरी गोष्ट आपण पाहतो दानिएलला देखील परमेश्वराचे आशीर्वाद The word प्राप्त of God said झाले. that Daniel received the God's presence in his life in the foreign land. आपण पाहतो परराष्ट्रामध्ये किंवा परदेशात दानिएलला देखील परमेश्वराने आशीर्वाद दिला. Daniel chapter 1 verse 9, the word of God said that God did not abandon Daniel who stood for God. आणि
दानिएलाचा पहिला अध्याय 9व्या वचनामध्ये सांगितलं की परमेश्वरासाठी दानिएल उभा राहिला म्हणून परमेश्वराने त्याला सोडून टाकलं He नाही. refused to contaminate himself with the food that was offered to the king. आणि राजाला जे अन्न देत होते त्याच्याद्वारे त्याने स्वतःला भ्रष्ट किंवा अमंगळ केलं He नाही. made a firm decision. त्या ठिकाणी त्याने दृढ निश्चय केला. He stood for the word of God. देवाच्या वचनासाठी तो उभा He राहिला. stood for God. देवासाठी तो उभा राहिला. I tell you, when we stand for the word of God, मला तुम्हाला सांगू द्या ज्यावेळेस देवाच्या वचनावर when आपण we भक्कम उभे stand राहतो for God, त्यासाठी आपण भक्कम उभे my राहतो. God will stand for you even though the world stand against you. जरी जग तुमच्या विरुद्ध आला तरी माझा देव तुमच्या बरोबर उभा राहील. Because our God is a trustworthy God. कारण आपला देव आहे ज्याच्यावरती आपण भरोसा ठेवू Not only शकतो. that, we see that Daniel received God's protection in his life. एवढंच नाही तर दानिएलच्या जीवनामध्ये परमेश्वराने त्याला संरक्षण दिलं. In Daniel chapter 2 verse 17 to 19. दानिएलाचा दुसरा अध्याय 17 ते 19 वचन. Daniel chapter 6 verse 21 to 22. दानिएलाचा 6वा अध्याय 21 आणि 22 वचन. God protected Daniel and his friends. देवाने दानिएलाने त्याच्या मित्रांना संरक्षण In दिलं. Daniel chapter 2 we see that the king had the dream of the big image. आणि आपण पाहतो दानिएलाच्या दुसऱ्या अध्यायात पुतळ्याचं स्वप्न राजाला पडलं. Daniel said that, is there not anybody who can tell me the dream and the meaning? आणि राजा म्हटला असं कोणी नाही का मला या स्वप्नाचा अर्थ सांगेल आणि स्वप्न काय ते And सांगेल. he was so angry, and the king said that if nobody tells me the dream, I'm going to kill every person, every wise man. And I tell you, Daniel and his friends were among the wise men. आणि त्या राजा म्हटला जर माझ्या स्वप्नाने माझ्या स्वप्नाचा अर्थ नाही सांगितला तर जे सर्व हुशार किंवा ज्ञानी आहेत बुद्धिवंत आहे त्या सर्वांना मी ठार मारून टाकणार आहे. त्याच्यापैकी दानिएल आणि त्याचे मित्र पण होते. My God gave a divine revelation to Daniel माझ्या देवाने दानिएलाला दैवी प्रगटीकरण and दिलं protected him from the wrath of the king. आणि राजाच्या क्रोधापासून त्याचं संरक्षण Then we see केलं. in Daniel chapter 6 verse 21 to 22, God protected Daniel even when he was praying, looking at the Jerusalem and praying 3 times a day. दानिएलाचा 6वा अध्याय 21 आणि 22 वचनामध्ये माझ्या देवाने दानिएलाला संरक्षण दिलं. त्यावेळेस तो यरूशलेमेकडे पाहून दिवसातून 3 वेळा प्रार्थना करत Even though he असे. knew that the king Darius' decision was irrevocable, and once the decision is made, even the king cannot take back the decision. आणि त्याला माहिती होतं की दारावेश राजाने जो काही फरमान दिलाय आदेश दिलाय राजा स्वतःहून देखील त्याला बदलू शकत नाही आणि कुणीच बदलू शकत नाही. The king was restless the whole night when Daniel was in the lion's den. आणि दानिएल ज्या सिंहाच्या गुहेमध्ये होता रात्रभर राजा अस्वस्थ होता. My God, according to Hebrews chapter 1 verse 14, the word of God said that those who have received salvation as an inheritance, to them God sent his angels as ministering spirits. इब्रिकरास पत्र याचा पहिला अध्याय 14 वचनामध्ये म्हटलंय की माझा देव जे त्याच्यावरती विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी तो परिचारक आत्मे म्हणून त्याचे देवदूत पाठवतो. And we see over here that God sent his angels and shut the mouth of the lions. आपण पाहतो देवाने त्या ठिकाणी देवदूत पाठवले आणि जे सिंह होते त्याचे तोंड बंद केले. What a divine protection that Daniel received in his foreign country. आणि आपण पाहतो या परराष्ट्रामध्ये किंवा परदेशामध्ये दानिएला किती हे दैवी संरक्षण प्राप्त Not झालं. only that, but we see that Daniel received promotion in the foreign country. आणि आपण पाहतो त्या परराष्ट्रामध्ये किंवा परदेशामध्ये एवढंच नाही तर दानिएलाला देखील उंचावण्यात आलं बढती मिळाली. Daniel chapter 2 verse 48, the word of God says, दानिएलाचा दुसरा अध्याय 48 वचन. Daniel told the dream and the meaning of the dream boldly to the king. आणि निर्भयपणे किंवा हिमतीने दानिएलाने राजाला सांगितलं जे स्वप्न त्याला पडलं त्या स्वप्नाचा अर्थ काय. Tell the meaning of the dream was not something that was a pleasant news for the king. आणि मग राजाला जे स्वप्नाने त्याचा अर्थ सांगितला ही त्याच्यासाठी काही प्रसन्न अशी बातमी नव्हती. No matter what, Daniel said, I am going to tell what God has told me to do. दानिएल म्हणाला मला काही फरक पडणार नाही देवाने जे सांगितलं तेच मी And सांगणार. the word of God says देवाचं वचन सांगतं that the king made him the chief of the governors over all the wise men of Babylon. आणि आपण पाहतो देवाचं वचन सांगतं बाबेलमध्ये जितके लोक होते ज्ञानी लोक होते त्यांच्या सर्वांवरती प्रमुख म्हणून त्याची नेमणूक करण्यात आली. He would have been said that, okay, let me speak the word that the king wants to hear. No, he said that I want to listen to the king of the heaven. तो असं म्हटलं नाही की राजाला जे ऐकायचे जे शब्द मी बोलेल परंतु तो म्हटला स्वर्गातील जो राजा मला सांगणार आहे तेच शब्द मी राजाला सांगेल. Many times we go according to the opinions of the people just to receive some small promotion. आणि आपण काय करतो लोकांच्या मतानुसार जातो का कारण इकडे तिकडे लहानशी बढती आपल्याला मिळेल. That promotion will not live for a long time. हो ती बढती जास्त टिकणार नाही. I want to give an example from Daniel chapter 5 verse 29. दानिएलाचा 5वा अध्याय 29 He वचनामध्ये मी was तुम्हाला उदाहरण exalted देतो. by King Belshazzar. बेलशस्सर राजाने एक भिंत बांधली. Then Belshazzar saw that the hand of God was writing on the wall. आणि ज्यावेळेस बेलशस्सर राजाने पाहिलं की देवाच्या
हाताने किंवा उंगलीने त्याच्यावरती काय He could लिहिण्यात not येत आहे understand what is written. त्याला कळत नव्हतं काय आहे. And Daniel was given the knowledge and the revelation by God. आणि देवाने दानिएलाला ते ज्ञान दिलं, प्रगटीकरण He said that दिलं. those words are mene tekel uparsin, तो म्हणला ते शब्द आहे महिने तेकलो पारसे that you have been found wanting आणि तुझ्या जीवनामध्ये कमतरता आहे, उणीव आहे and you have been scaled in the scale of God. आणि देवाच्या तराजूमध्ये तुला तोलण्यात आला आहे. And that's where we see that the king Belshazzar, he was so surprised, and for a moment, for a time being, for a few hours, Belshazzar gave him promotion to be the third ruler in the kingdom. आणि बेलशेझर राजाने काही वेळापुरतं, काही क्षणापुरतं, काही काळापुरतं त्याला अधिक बढती दिली. But that dream came into fulfillment and Belshazzar died. आणि आपण पाहतो की जे स्वप्न सांगितलं होतं त्याचे पूर्णता झाले, परंतु बेलशेझर राजा मरण He was पावला overtaken by the Medo-Persian king Darius. आणि दारियस राजाने त्या ठिकाणी ती जागा घेतली. Momentary award, आणि क्षणिक पारितोषिक momentary or temporary promotion. किंवा तात्पुरतं क्षणिक बढती It did not last for a long time. फार वेळेपर्यंत टिकली नाही. So don't run after the temporary promotions in your आणि life. तात्पुरते बढती तुमच्या जीवनामध्ये मिळत आहे त्याच्या मागे पळत बसू It's नका. just like a small or temporary thing. आणि फक्त तात्पुरती थोड्या काळापुरती गोष्ट But we see आहे. that Daniel was waiting upon the Lord. He did not change his attitude towards God. आणि दानिएल परमेश्वराची वाट पाहून थांबला आणि तो परमेश्वरा बरोबर राहत असताना बदलला नाही. When the next king came, Darius, the Medo-Persian king, आणि ज्यावेळेस दारावेश राजा त्या ठिकाणी आला मध्य the word पारशाचा, of God says, even in his kingdom, Daniel was yet promoted. त्याच्या देवाचं वचन सांगतात त्याच्या राज्यामध्ये देखील दानिएलाला बढती प्राप्त We have झाली. looked in the life of three people. आपण 3 लोकांचं जीवन पाहिलं We आहे. have looked at the life of Abraham, अब्रामाचं जीवन आपण पाहिलं आहे. look at the life of Joseph, योसेफाचं जीवन आपण पाहिलं आहे. look at the life of Daniel, दानिएलचं जीवन आपण पाहिलं आहे. in the midst of the foreign land. आणि ते त्या परराष्ट्रामध्ये किंवा परक्या देशामध्ये असताना God blessed them with his presence. देवाने त्याच्या सानिध्याने त्यांना आशीर्वादित केलं. God blessed them with his protection. परमेश्वराने त्यांना आशीर्वादित केलं त्याचं संरक्षण देऊन. And God blessed them with his promotion. परमेश्वराने त्यांना उंचावलं किंवा बढती दिली आणि आशीर्वादित I tell you केलं. the same promise, the same blessings is for you and me this morning. आज मला विश्वास आहे आज सकाळी तेच आशीर्वाद परमेश्वराचे तुमच्यासाठी आहेत. Acts 17:26, the word of God said, God has designed the places where we are to live. प्रेषितांचे कृत्य याचा 17वा अध्याय 26 वचनामध्ये परमेश्वराने आपल्यासाठी जागा नियुक्त केली की ज्या ठिकाणी आपण We are राहू. not where we are because of accident. आपण जेथे आहोत त्या ठिकाणी आपण अपघाताने The दुर्घटनेने world may नाही. say many reasons that you are there in your place, in your house. आणि जग पुष्कळशे कारण देतील तुमच्या घरामध्ये तुमच्या ठिकाणी तुम्ही आहात. I tell you, God has a plan for you. पण मला सांगू द्या परमेश्वराची You are तुमच्यासाठी staying in your योजना आहे. society, you are staying in your workplace, wherever you are staying, God has a plan for you. आणि ज्या सोसायटीमध्ये तुम्ही राहता, ज्या कामाच्या ठिकाणी तुम्ही राहता त्या ठिकाणी परमेश्वराची तुमच्यासाठी योजना आहे. You can experience God's presence because Matthew 28:20 says that I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the very end of the age. मग ते कृष्णवर्तमान 28 अध्याय 20 वचनामध्ये सांगितलं मी तुम्हाला सोडणार नाही टाकणार नाही युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुमच्या बरोबर As आहे. a child, you are not alone. आणि मूल म्हणून देवाचे तुम्ही एकटे As a नाही. believer, you are not alone. विश्वासणारे म्हणून तुम्ही एकटे नाही. God is with you. देव तुमच्या बरोबर आहे. And we will receive God's protection wherever we are. आणि जिथे कुठे आपण आहोत देवाचं संरक्षण आपल्याला निश्चितच In प्राप्त 2 होईल. Samuel chapter 22 verse 3 to 4, we see that David, he sings a song of deliverance unto the Lord. दुसरे समुएल याचा 22वा अध्याय 3 आणि 4 वचनामध्ये आपण पाहतो दाविदाने गीत गायलं ते देखील सुटकेचं He गीत. experienced deliverance from Saul, he experienced deliverance from Goliath, he experienced deliverance from sin and lust and even backsliding. आणि आपण पाहतो त्याला कशापासून सुटका मिळाली आपण पाहतो त्याला गल्ल्यातापासून सुटका मिळाली त्याला शाऊलपासून सुटका मिळाली त्याला पापापासून सुटका मिळाली त्याच्या शत्रूपासून त्याला सुटका मिळाली तो मागे गेला होता त्याच्यापासून परमेश्वराने त्याला परत When आणलं. we are in the plan of God, ज्यावेळेस आपण देवाच्या योजनेमध्ये no matter what असतो situation we are, हरकत नाही आपण कोणत्या परिस्थितीत आहोत God's protection is for us. देवाचं संरक्षण आपल्यासाठी आहे. And God has still promised promotion for us. आणि परमेश्वराने तरी देखील आपल्याला अभिवचन दिलं तो आपल्याला We उंचवल read किंवा the बढती passage देईल. from Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. अनुवादाचा 28 अध्याय 1 ते 14 वर्षामध्ये आपण The word of पाहिलं God says that He has not called us to become the tail but the head. त्याने आपल्याला बोलवलं यासाठी की आपण पूच असू नये तर आपण मस्तक He असणार has not आहे. called us to be beneath but above. त्याने आपल्याला बोलवलं नाही की आपण खाली असणार आहोत परंतु आपण वर असणार आहोत. What will we do till God's timing? आणि देवाच्या वेळेपर्यंत आपण काय केलं पाहिजे. James chapter 4 verse 10, the word of God says,
याकोबाचं पत्र याचा 4 अध्याय 10 वचन. Humble yourself before the Lord. देवापुढे स्वतःला लीन आणि नम्र Humble करा. yourself before the Lord. स्वतःला देवापुढे लीन आणि नम्र करा. In due season, God is going to raise you up. योग्य समय परमेश्वर तुम्हाला I उंचावेल. tell you, my dear ones, माझ्या प्रियांनो मी तुम्हाला सांगतो, your due season is on the way. आणि तुमचा योग्य समय मार्गावर आहे. Till that due season, my God is with you. आणि त्या योग्य समयापर्यंत माझा देव तुमच्या बरोबर आहे. Let this be our prayer this morning. आज सकाळी तुमची ही प्रार्थना असू द्या. Lord, help us to know your presence and your protection and your promotion even in the times like this. आणि अशा वेळेमध्ये परमेश्वर तो आम्हाला सहाय्यता कर की आम्ही हे समजून घ्यावा तुझी उपस्थिती, तुझं संरक्षण आणि तो आम्हाला जे उंचावत आहे किंवा बढती देत Shall we आहे. all stand in the presence of the Lord? तुझ्या सानिध्यामध्ये आपण उभे राहूया. Let us look to the Lord. प्रभूकडे पाहूया. Do not look to your situation. परिस्थितीकडे पाहू नका. Your situation may say you are all alone. आणि ती परिस्थिती म्हणेल तुम्ही एकटे आहात. My God says my presence is with you. पण माझा देव म्हणतो माझी उपस्थिती तुमच्या बरोबर Your आहे. situation may say that you are vulnerable for attacks, you are vulnerable for accusations, you are vulnerable for discouragement, you are vulnerable for depression. आणि तुमची परिस्थिती तुम्हाला म्हटलं की तुम्ही हताश व्हाल, निराश व्हाल, तुमच्यावरती हल्ले होतील आणि त्याचे सहज तुम्ही बळी बनाल. God says that I am your shield. आणि परमेश्वर म्हणतो मी तुमची ढाल आहे. Your situation may say that I am still low in my life, I am still unnoticed by the people. आणि तुमची परिस्थिती म्हणेल माझ्या जीवनामध्ये मी काय अजून उच्च पदावरती गेलो नाही, लोक माझ्याकडे पाहत नाही, माझी दखल घेत नाही. But my God says that I am your reward. परंतु परमेश्वर म्हणतो मी तुझं प्रतिफळ आहे. I am your reward. मी तुमचं प्रतिफळ आहे. If God can do it for Abraham, Joseph and Daniel, जर देव अब्रामासाठी, योसेफासाठी, दानिएलसाठी करू शकतो, the same God is with us. तोच देव आज आपल्या The बरोबर same आहे. God is with you as you listen to this message. आणि हा संदेश ऐकताना तो देव तुमच्या बरोबर देखील And आहे. He will do the same thing and much more greater things for you. आणि तो तुमच्यासाठी त्याच गोष्टी करेल किंबहुन त्याच्यापेक्षा अधिक I want you to करेल. lift up your hand. माझी इच्छा आहे की आपले हात आपण उंच We are not करूया. going to ask God now, यावेळेस आपण प्रभूला मागणार नाही, but we are going to thank God now. प्रभूचे आभार आपण मानणार आहोत. God, I thank you that you are with me. प्रभू मी आभार मानतो तू माझ्या बरोबर आहे. God, I thank you that your protection is around me. प्रभू मी आभार मानतो तुझं संरक्षण माझ्या अवतीभोवती God, आहे. I thank you that you are going to lift me up. प्रभू मी आभार मानतो की मला तू उंचावणार किंवा बढती Shall we देणार. open our mouth and let's thank Him? आपले मुख उघडूया, त्याला धन्यवाद देऊ. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम. Sir, as you sing this song, let this be our prayer. हे गीत गात असताना आपली ही प्रार्थना असू द्या. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा. Heavenly Father, we thank you, Lord, that you are a promise-keeping God. स्वर्गीय पिता आम्ही आभार मानतो तू आमचा देव आहे जे वचन पूर्ण करणार आहे. In the dry lands, in the wilderness, in the foreign land, you are still with us, Lord. प्रभू शुष्क जमिनीमध्ये ज्या ठिकाणी परमेश्वरा काहीच नाही परमेश्वरा आणि परराष्ट्र देशामध्ये आम्ही आहोत, तू आमच्या बरोबर You आहे. will never leave us nor forsake us, Lord. प्रभू तू आम्हाला सोडणार नाही, टाकणार नाही. Though we might be feeling lonely in the midst of this corona pandemic, Lord.
प्रभू या करोना महामारीमध्ये आम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही एकटे आहोत, But let us be assured of your presence, Lord. प्रभू परंतु आम्हाला ही खात्री होऊ दे की तुझी उपस्थिती आमच्या बरोबर Lord, आहे. your word says that you will protect us and bless our coming in, going out, Lord. प्रभू तुझं वचन सांगतं तू आम्हाला संरक्षण देईल, तू आमचं येणं जाणं आशीर्वादित Lord, we करशील. pray that let your people experience your protection every day, every moment of their life, Lord. प्रभू तुझ्या लोकांना अनुभव येऊ दे परमेश्वरा त्या संरक्षणाचा प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्षणाला त्यांच्या जीवनात. Let your hedge of protection be around their houses, Lord. प्रभू त्यांच्या घराच्या अवतीभोवती त्या संरक्षणाचं कुंपण असू Let दे. no plague come near their house, Lord. प्रभू कुठलीही पीडा त्यांच्या घराजवळ येऊ देऊ नको. Lord, we pray that you will help us to be humble till the time that you have ordained, so that you will lift us up, Lord. प्रभू मला सहाय्य कर की परमेश्वर आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये आणि तुझ्या पुढे आम्ही लीन आणि नम्र व्हावं परमेश्वरा, जोपर्यंत तू आम्हाला बढती देणार नाही किंवा उंचावणार We नाही. will not compromise with the world to receive a quick promotion, Lord. प्रभू आम्ही जगाबरोबर तडजोड करणार नाही जेणेकरून आम्हाला लवकरात लवकर बढती प्राप्त We होईल. will not compromise with the world to receive a quick promotion, Lord. प्रभू आम्ही जगाबरोबर तडजोड करणार नाही की आम्हाला लवकरात लवकर बढती प्राप्त But we होईल. will humble ourselves before you, Lord. परंतु आम्ही स्वतःला तुझ्या पुढे लीन आणि नम्र करू, So that at the due time you will raise us up, Lord. Father. परंतु जेणेकरून योग्य समयाला परमेश्वरा तू आम्हाला उंचावायला And बढती when देईल. we are promoted, Lord. प्रभू ज्यावेळेस आम्हाला बढती प्राप्त होईल, In our workplace, Lord, in our business, Lord. प्रभू आमच्या व्यवसायामध्ये किंवा आम्ही ज्या ठिकाणी काम करतो त्या When we ठिकाणी receive your promotion, Lord. प्रभू Father. आम्ही ते स्वीकारतो तुझी बढती. Lord, help us to be careful enough that we will not take the credit to ourselves, Lord. प्रभू आम्हाला सहाय्य करके परमेश्वर आम्ही सावधगिरी बाळगावी परमेश्वर की ते श्रेय आम्ही स्वतःला But घेणार we will say नाही. that it is only and only and only because of God. परंतु आम्ही हे मानावं हे केवळ आणि केवळ आणि केवळ देवामुळे आहे. Thank you, Lord, that you have spoken to us through your word, Lord. आभार मानतो परमेश्वर तुझ्या वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोलला आहे. Touch thy people, Lord. प्रभू तुझ्या लोकांना तू स्पर्श कर, Protect thy people, Lord. तुझ्या लोकांचं संरक्षण कर. Comfort them, Lord. प्रभू त्यांना तू सांत्वन दे. Provide all their needs, Lord. प्रभू सर्व गरजांचा पुरवठा Let them कर. experience your faithfulness even in the corona pandemic, Lord. प्रभू या कोरोनाच्या महामारीमध्ये तुझ्या विश्वासूपणाचा त्यांना अनुभव येऊ दे. We submit ourselves into your mighty hand. प्रभू स्वतःला तुझ्या पराक्रमी हातामध्ये समर्पण करतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अति मूल्यवान नावाने ही प्रार्थना And करतो. everybody said amen. आणि सर्वांनी आमेन म्हणावं. Now the grace of our Father in heaven, love of our Lord Jesus Christ, power and the presence of the Holy Spirit be with all of you now and until we meet again. Amen. आमेन. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary in this week, या आठवड्यामध्ये तुम्ही जर लग्नाचा वाढदिवस किंवा वैयक्तिक वाढदिवस साजरा करायला we would असाल, like to sing a song for you. आम्हाला तुमच्यासाठी गीत गायला आवडेल. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to married ones. Happy anniversary to you. Gracious Heavenly Father, we pray for all those who are going to celebrate their birthdays and their wedding anniversaries in this week. प्रभू परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर त्या प्रत्येकांकरिता जे आपला वैयक्तिक वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस या We आठवड्यात साजरा thank you, करत Lord, आहे. for your faithfulness in their life. प्रभू त्यांच्या जीवनामध्ये तू विश्वास आहे, आम्ही आभार मानतो. As they enter into a brand new year of their life and their married life. प्रभू त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाच्या नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना आणि लग्नाच्या वैयक्तिक जीवनाच्या नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना Let them experience your faithfulness, protection, providence, and all your promises being fulfilled in their personal life and their married life. प्रभू त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये वैयक्तिक जीवनामध्ये परमेश्वर त्यांना अनुभव येऊ दे. तुझ्या विश्वासूपणाचा, तुझ्या संरक्षणाचा, तुझ्या पुरवठ्याचा परमेश्वर आणि सर्व अभिवचनं त्यांच्या जीवनात तू पूर्ण कर. Show them many more birthdays and anniversaries, Lord. प्रभू त्यांना अधिक वैयक्तिक वाढदिवस आणि लग्नाचे वाढदिवस Let दाखव. their lives be a blessing and example for many to follow. प्रभू त्यांचं जीवन इतरांसाठी आशीर्वादित होऊ दे आणि एक आदर्श असो. We as a church, we release your blessings upon their life. मंडळी नात्याने आम्ही त्यांच्या जीवनावर तुझे आशीर्वाद मोकळे करतो. In Jesus' matchless name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या अतुल्य नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव.